Hello, any problem? বলছি ক্লাস চলছে ক্লাস Can you please mute yourself? Only the class captain or someone, one or two persons should be unmuted. Otherwise, I'm requesting you to please mute yourself. Okay. And then the finance act, what I'm saying that the finance act has been proposed in the National Assembly in someday in June 2021, and after then it has been passed by 30 June 2021, and it has been acted. So the upcoming act 2021 is important for you as well. And the class lecture and synopsis, what I'm giving you and what I'm sharing you. And very important, the last but not the least, very important, the earlier years question. If you go through the last 8 session question, I'm giving you the guarantee to pass the exam. No one can bar you to pass the exam if you solve the earlier 8 session question. Do you understand what I'm saying? Sure, sir. Yes, sir. Very, very, very important the question solve, and I'm guarantee you if you solve last 8 session question, my class lecture, synopsis, finance act, and principle of taxation, but not as a whole. You know the principle of taxation manual is about 400 pages. It is not important for you. For pass, if you want to pass the exam, very thin issues are to be solved. As someone told a few minutes back, there is a weight of about 60 marks in the principle of taxation, of which 20 is the individual math, that means the personal income tax issues, and the other thing is the business income. This is the 40, and the other 20 is the so far as I know, the other 20 is subjective, and the 40 is your VAT. So I'm thinking, so if you task the 2 questions of your math, individual math problem and the business problem, and some sort of you task the theory, I guarantee you will pass the exam. If you got at least 30 to 35 here, and out of 60, and other part is 20 is required in the VAT part, it is very much easy to pass the exam. So please never be frustrated about the taxation, as the taxation there is the law is very vague. Someone telling you there is a lot of things of study. I am saying no. Please, few things if you study, you will pass easily. At this moment, what is required to pass the exam? Not to be a what I am saying, not to be a philosopher, not to be a researcher on that paper, is it? So you have to carefully read the principle of taxation, my class lectures and synopsis, and very importantly, what I'm saying, the earlier years session. And earlier years question is only 8 session. That means from 2020, from 17 to 2020, solve the 4 years question, 4 years and 8 session question, we will pass the exam, inshallah, easily. Okay, so we'll start our class, today's class. So do you want to say something from your end? Till now? No, sir. No? Nothing to say. Okay.
When I'm starting to class, I have finished two or three slides. Then I'm asking you the question. If any question you have, then you will raise the question. Okay, that is easy for me to solve the issues. Okay, sir. So what points to be covered for today's class? Very importantly, the income tax definition. What the definition we cover today? Income, total income, income year, tax. This is the four very important definition. The rate of taxes, scope of total income, income deemed to be accrue or arise in Bangladesh, section 18, and heads of income, section 20. So we start today the income definition. Please read. Income includes any income, profit, or gains from whatever sources derived, chargeable to tax under any provision of Income Tax Ordinance 1984. Number B, any amount which is subject to collection or deduction of tax at source under any provision of Income Tax Ordinance 1984. C, any loss of such income, profit, or gains. So first, number A is any income, profit, or gains from whatever sources derived. That means যে কোনো ইনকাম অথবা কোনো লাভ অথবা কোনো গেইন, লাভ অথবা গেইন যে কোনো সোর্স থেকে আসুক না কেন, যেটার উপর চার্জেবল টু ট্যাক্স, যার উপর আসলে ট্যাক্সটা চার্জ হবে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984 এর প্রভিশন দ্বারা, তাকে আমরা সেগুলো আমরা শুধু ইনকামের মধ্যে ইনক্লুড হবে। One can easily ask a question, that means, sir, আপনি একবার বলছেন any income our profit, is the income and profit is same? No, the income and profit is not same here. That means, but for income definition it is same. Why? We have 7 heads of income. We all know the 7 heads of income. If we charge the taxes on the salary, it is called income. You know, স্যালারি থেকে কিন্তু আমরা সরাসরি ট্যাক্স কেটে থাকি, সেটা সরাসরি কোন একজন ইন্ডিভিজুয়ালের হাতে ইনকাম হিসেবে ট্রিট হয়। সেটার উপর কিন্তু আমরা প্রফিট অথবা গেইনের উপর ট্যাক্স কাটি না। এমন করে ট্যাক্স কাটি না যে ঠিক আছে কোন একটা ইনকামের হলো কোন একটা স্যালারি ইনকাম হলো, স্যালারি ইনকাম থেকে কোন একজন ইন্ডিভিজুয়াল স্যালারি পেলো, তার থেকে আমার সমস্ত খরচ বাদ দেওয়ার পরে আমরা ট্যাক্স, তাই নাকি? না, তাই না। যখন আমরা স্যালারি ট্যাক্স কাটি তখন কি করি, তার ইন্ডিভিজুয়াল সমস্ত ইনকামের উপর, দ্যাট মিনস স্যালারি ইনকামের উপর, সে মান্থলি গ্রস স্যালারি পাই 2 লাখ টাকা, তাহলে তার উপরে আমরা হলো ট্যাক্স কেটে ফেলি। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইনকামের উপর ট্যাক্স, যেটা আমাদের এতে বলছে। আবার সাথে সাথে বলছে প্রফিট। যখন দেখেন প্রফিটের উপর ট্যাক্সের কথা বলে, আমরা যদি বিজনেস ইনকামের কথা চিন্তা করি, তাহলে বিজনেস ইনকামের উপরে আমরা কি সরাসরি ট্যাক্সটা দিই কি আপনার ইয়ের উপরে, কি বলে, রেভিনিউর উপরে অথবা টার্নওভারের উপরে, সেলস টার্নওভারের উপরে? না, আমরা কার উপরে দিই? সেলস টার্নওভার থেকে আমরা সমস্ত খরচ বাদ দিই। বাদ দেওয়ার পর whatever the profit we have, then on that profit the company has to pay the taxes under Income Tax Ordinance 1984. Then it is called the profit এর উপর ট্যাক্স দেয়। Am I clear? যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে এটুকুর উপর বলতে পারেন। বি নাম্বার থেকে আর করব, এনি অ্যামাউন্ট হুইচ ইজ সাবজেক্ট টু কালেক্ট অর ডিডাকশন। আমি এখনো এতে আছি। আচ্ছা, নাম্বার বি তে আমরা কি বলছি? any amount which is subject to or collection or deduction of tax at source under any provision of Income Tax Ordinance. এখানে বলছে আইনের, এখানে বলা হচ্ছে যে যদি যে কোনো অ্যামাউন্টের উপরে ট্যাক্সটা কালেকশন অথবা ডিডাকশন হয় সোর্সে,
সেটাকে আমরা হলো সেটাকেও ইনকাম বলা হবে। কি হতে পারে, সে আপনার আমরা যে প্রফেশনে আছি, আমরা অডিট প্রফেশনে আছি, অডিট প্রফেশনে আপনারা সবাই জানেন, when you have কি draft, you have send a draft report to the client, along with this you have sent কি the audit fee, আপনি অডিট ফি পাঠাই দেন না, and on the audit fee the client has to deduct a tax of how much 10%। দেখেন সেখানে কিন্তু আপনার কোনো ইয়ে হচ্ছে না, কি বলে, সেখানে কোনো ইনকাম অথবা কোনো কিছু না, একটা অ্যামাউন্ট যেটা আপনি বিল করছেন তার উপরেই হলো কি করছে, ডিডাকশন করে রাখছে অ্যাট সোর্সে, সেটাকেও ইনকাম ট্যাক্সের পরিভাষায় ইনকাম হিসাবে ইনকামের মধ্যে ইনক্লুড করা হচ্ছে। ওকে, নাম্বার সি, এনি লস অফ সাচ ইনকাম, প্রফিট অর গেইনস। এখানে আরো একটা কথা ইম্পর্টেন্টলি বলছে যে, দেখেন উপরে বলছিল যে ইনকাম অফ প্রফিট অর গেইনস, নিচে আবার বলছে এনি লস অফ সাচ ইনকাম, প্রফিট অর গেইনস। লস আবার কিভাবে ইনকাম হয়, লসও ইনকাম হয়, লসটা কি ইনকাম, নেগেটিভ ইনকাম। যখন আমরা বিজনেস ইনকামের অঙ্ক করি তখন কি করি, আপনারা দেখবেন যখন আমরা পরবর্তীতে যখন ইনকাম করব, বিজনেস ইনকামের অঙ্ক করব, দেখবেন যে কোন একটা বিজনেস একটা পার্টিকুলার ইয়ারে লস করতে পারে, তাহলে সেই লসটা কি করা হয়, সাবসিকুয়েন্ট ইয়ারে আমাদের ইনকাম ট্যাক্সের প্রভিশন আছে, সাবসিকুয়েন্ট ইয়ারে সেই লসটা সেট আপ করা যায়, দ্যাট মিন্স অ্যাডজাস্ট করা যায়। তার মানে কি, এটা আমার হলো নেগেটিভ ইনকাম। সেই জন্য বলা হচ্ছে যে দ্যাট এনি লস অফ সাচ ইনকাম, প্রফিট অর গেইনস অলসো ইনক্লুডস অ্যাজ ইনকাম। আপ টু দিস এনি কোশ্চেন? স্যার নাম্বার বি তে স্যার, সরি স্যার নাম্বার বি তে কোশ্চেন স্যার, ওই যে সোর্স ট্যাক্স যেটা আমরা কালেকশন আর ডিডাকশন করি, এটা কি ইনকাম ট্যাক্স থেকে যখন ইয়ারলি ইনকাম ট্যাক্স করা হবে, রেডি করা হবে, তখন কি এটা মাইনাস করা হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা ডিডাকশন হবে, বাট এটা কিন্তু অনেক অ্যাডভান্স কোশ্চেন করে ফেলছেন আপনি, মানে অনেক অনেক জানেন, বাট অ্যাডভান্স কোশ্চেন করেন না, ঠিক আছে? তাহলে সবার বুঝতে সমস্যা হবে। সরি স্যার। ওকে, নো ইস্যুস। সো আপ টু 3 এ বি সি নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যালো স্যার। জি বলেন। স্যার এই নাম্বারটা প্রফিট এবং ইনকামে স্যার একটু আরেকটু যদি বলতেন। আচ্ছা, আমরা বলছিলাম যে ইনকাম ট্যাক্সের 7টা হেড আছে, আমরা 7টা হেড পরে দেখব, বাট প্রথম যে হেডটা স্যালারি, যখন কোন একজন ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স দেয়, কার উপর ট্যাক্স দেয়, সে কি প্রফিটের উপর দেয়? দ্যাট মিনস আমি আপনাকে যেটা বলছিলাম যে সে হলো কোন একটা মাসে আপনার 2 লাখ টাকা স্যালারি পেলো, সেই স্যালারি থেকে আপনার দেখা যাচ্ছে তার যে পার্সোনাল যে খরচ আছে সবগুলো বাদ দেওয়ার পরে যেটা থাকলো সেটার উপর সে ট্যাক্স দেয়, তাই কি দেয়? সে কার উপর ট্যাক্স দেয়? দ্য এমপ্লয়ার, দ্যাট মিনস সে যখন যে স্যালারিটা পায় সেই স্যালারি ইনকামের উপর থেকে তার ট্যাক্সটা ডিডাকশন করা হয়, দ্যাট মিনস সে হলো ইনকামের উপর ট্যাক্স দেয়, মানে সে টপ লাইনের উপর ট্যাক্স দেয়, সে কিন্তু বটমের উপর ট্যাক্স দেয় না। বটমের উপর কখন ট্যাক্স দেয়? যখন কোনো বিজনেস হাউস যখন হলো আপনার ট্যাক্স দেয়, তখন কিন্তু বটম লাইনের উপর ট্যাক্স দেয়, মানে কি, তার টোটাল ইনকাম, দ্যাট মিনস টোটাল ইনকাম মানে তার টোটাল টার্নওভার লেস আপনার এক্সপেন্সেস, কস্ট অফ গুডস সোল্ড এন্ড আদার এক্সপেন্সেস বাদ দেওয়ার পরে যেটা তার নেট প্রফিট থাকে তার উপর সে ট্যাক্স দেয়। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ইনকাম এন্ড প্রফিট ইন দ্য ইনকাম ট্যাক্স সেকশন। ক্লিয়ার? জি স্যার। অ্যাকাউন্টিং আমরা ইনকাম বলতে কি বুঝি? অ্যাকাউন্টিং আমরা ইনকাম বলতে বুঝি সরাসরি ইনকামকে আমরা হলো সরাসরি আপনার সেলস টার্নওভারকে অথবা আপনার সেলসকে আমরা কি বলি, আমরা ইনকাম হিসেবে বুঝি ইন অ্যাকাউন্টিং। এন্ড প্রফিটকে কি বুঝি, যে হলো সেলস থেকে আপনার হলো সমস্ত খরচ বাদ দেওয়ার পরে যেটা থাকে অপারেটিং প্রফিট অথবা তার থেকে আপনার আরো এক্সপেন্সেস বাদ দেওয়ার পরে নেট প্রফিট, সেটাকে আমরা প্রফিট বুঝি। বাট ইনকাম ট্যাক্সের সঙ্গে ইনকামটাকে আমি বলছি যে যার উপর আমার ট্যাক্সটা চার্জ হয়। স্পেশালি আমি যেটা স্যালারি ইনকামের কথা বললাম, স্যালারি ইনকামের ক্ষেত্রে স্যালারির উপরে কিন্তু টপ লাইনের উপর চার্জ হচ্ছে, তার মানে স্যালারি হিসেবে আমি যে টাকায় পাচ্ছি না কিন্তু তার উপর চার্জ হচ্ছে, সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে এই ইনকামও ইনকামের মধ্যে ইনক্লুড হবে। আবার দেখেন প্রফিটটাও ইনকাম। কিভাবে ইনকাম? এই প্রফিটটা হলো যখন বিজনেস হাউসের থেকে আপনি ট্যাক্স দিচ্ছেন, অথবা বিজনেস হাউস যখন ট্যাক্স দিচ্ছে তখন টোটাল সেলস থেকে আপনার কি বাদ দিচ্ছে, সমস্ত খরচ বাদ দেওয়ার পর নেট প্রফিটের উপর তারা ট্যাক্স দিচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য প্রফিট। ক্লিয়ার?
জি স্যার, জি স্যার। আরেকজন কি যেন কোশ্চেন করছিলেন, প্লিজ। Any question on this screen? Sir, any loss of such income, profit or gains? Number C. Exclude agriculture. জি বলেন। Number C. Any loss of such income, profit or gains? হ্যাঁ, আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে আপনার আমাদের ইনকাম ট্যাক্সের সংজ্ঞায় ইনকাম যেমন হলো, প্রফিট যেমন আপনার ইনকামের মধ্যে ইনক্লুড হবে, লসও সেভাবে ইনক্লুড হবে। বাট লসটা কি? লসটা হলো আমার নেগেটিভ ইনকাম। কেন লসটাকে আপনি নেগেটিভ ইনকাম হিসাবে আমরা হলো ইনকামের মধ্যে ইনক্লুড করছি? কেননা এই যে আপনার এই কোন লস গুলো আমরা সাধারণত আপনার ইনকাম হিসাবে আমরা ট্রিট করি। আপনার যখন একটা বিজনেস, কোন একটা আপনি বিজনেস স্টার্ট করছেন, সে বিজনেসের কি প্রথম 2-3 বছরে কোনো প্রফিট হয়? সাধারণত দেখা যায় যে বিজনেসের প্রথম 2-3 বছরে কোনো প্রফিট হয় না, সাধারণত তারা লস করে। ঠিক আছে, এই লসটা কি করে? এটা লসটা হলো মানে আপনার টোটাল সেলস থেকে আপনি হলো সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিলেন, দেওয়ার পরে যেটা আপনার থাকলো কি বলে, যেটা থাকলো যে হলো আপনার যেটা মানে দ্যাট মিন্স আপনার সেলস থেকে আপনার হলো যদি খরচ বেশি হয়ে যায় তাহলে কি হচ্ছে, আমাদের লস হচ্ছে। সেটা কি? সেটা আমার হলো নেগেটিভ ইনকাম। এবং এই নেগেটিভ ইনকামটা আমরা কি করতে পারি? সাবসিকুয়েন্ট ইয়ারের সাথে আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারি। ইন দ্য ইয়ার অফ 2020 তে আপনার কি হলো, 5 লাখ টাকা হলো নেগেটিভ ইনকাম দাঁড়াইছে, মানে আপনি লস দাঁড়াইছে সেখানে। আর আপনার সাবসিকুয়েন্ট 2021 এ দেখা গেল আপনার লাভ দাঁড়াইছে কত? 7 লাখ টাকা। তাহলে আপনি কি করছেন? এই 7 লাখ টাকার সাথে আপনি প্রিভিয়াস ইয়ারে যে আপনার হলো 5 লাখ টাকা কি আছে, আপনার লস আছে, ইউ ক্যান সেট অফ দিস লসেস। তাহলে আপনার ওই 2021 এ আপনার অ্যাডজাস্টেড ইনকাম কত দাঁড়ালো? 2 lakhs. 2 লাখ। দ্যাট ইজ কল্ড, দ্যাট মিন্স এই জন্যই বলা হচ্ছে এই যে আপনার যে 2020 মধ্যে আপনার 5 লাখ টাকা লস দাঁড়াইছিল, সেই লসটা নেগেটিভ ইনকামটা, এবং সেই নেগেটিভ ইনকামটাকেও ইনকামের মধ্যে এই জন্য ইনক্লুড করা হচ্ছে। ক্লিয়ার? স্যার যেই বছর লস হইলো ওই বছর কি ট্যাক্স দিতে হবে? না না, হ্যাঁ দিতে হবে। সেটা আবার মিনিমাম ট্যাক্সের সঙ্গে আছে, সেটা আবার পরে যাব আমরা। ক্লিয়ার? Yes, sir. If you permit, then I can go for the next slide. জি স্যার। Yes, sir. Yes, sir. Number D, which is not, I think so, this is not very important for the certificate level. It is important for the application if যদি ইন্স্যুরেন্সের কোনো অঙ্ক আসে। তারপরে আপনাদের জেনে রাখা ভালো, যেহেতু ইনকামের সঙ্গে পড়ছি আমরা। The profit and gains of any business of insurance carried on by a mutual insurance association computed in accordance with paragraph 8 of 4th schedule. মানে প্যারাগ্রাফ 4th শিডিউলে ইন্স্যুরেন্সের ইনকামের উপর বলা হয়েছে, এবং সেই ইন্স্যুরেন্সের ইনকামটাও আপনার প্রফিট অথবা গেইনটাও আপনার ইনকামের পার্ট, সেটাই বলা হচ্ছে। নাম্বার ই, any sum deemed to be income or any income accruing or arising or received or deemed to be accrue or arise to be received in Bangladesh under any provision of Income Tax Ordinance 1984. আপনার শুধু এটুকু জেনে রাখেন, কারণ আমাদের এখানে সেকশন 17 এবং 18 আছে, ডিমড ইনকাম এবং অ্যাক্রু অ্যারাইজ আমরা ডিটেইলস তখন পড়বো এবং এক্সাম্পল সহকারে আমরা বুঝবো। আর শুধু আপনি একটু জেনে রাখেন যে ডিমড ইনকাম এবং কোনো যদি অ্যাক্রু এবং অ্যারাইজ থাকে, অথবা রিসিভড হয়, অথবা আপনার ডিম টু বি রিসিভড হয়, সেগুলো ইনকামের মধ্যে ইনক্লুড করা হবে। নাম্বার এফ, এনি অ্যামাউন্ট অন হুইচ ট্যাক্স ইম্পোজড, এমন কোন অ্যামাউন্ট যার উপরে আপনার ইনকাম ট্যাক্সটা ইম্পোজ করা হচ্ছে, দিস ইজ অলসো ইনক্লুডস ইন দ্য definition of income. And the last one, any amount which is treated as income under any provision of Income Tax Ordinance 1984. আমরা জানি সেকশন 19 এ অনেকগুলো ইনকাম আছে, আনএক্সপ্লেইনড ইনকাম বলা হয় যাদেরকে, সেইগুলো ইনক্লুড করা আছে। তার উপর যে ট্যাক্সটা হবে যে অ্যামাউন্টের উপরে, সেটাও ইনকামের মধ্যে ইনক্লুড করা হবে। বাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, the first three. Clear? Any question?
No, sir. Okay. Now comes to the definition of total income. This is very easy so far. যে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্সে যতগুলো সেকশন আছে এবং যেখানে যেখানে যে কোনো যে প্রভিশন গুলোতে ইনকামের কথা বলা হয়েছে সবগুলো অ্যাকুমুলেট করে যেটা আসবে সেটা হলো আমাদের টোটাল ইনকাম। আমরা ডেফিনেশনটা দেখি। দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট অফ ইনকাম ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ সেকশন 17 of Income Tax Ordinance 1984 and includes any income which under any provision of the said ordinance is to be included in the total income of an SCC. That means আমি যেটা বলছিলাম টোটাল ইনকামের মধ্যে এই সেকশন 17 এর মধ্যে যে ডেফিনেশনের ইনকামটা আছে এন্ড এই ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984 এ যেখানে যেখানে যে প্রভিশন গুলোতে ইনকামের কথা বলা আছে সমস্ত কিছুই ইনক্লুড করে টোটাল ইনকামটা মেজার করা হবে এবং সমস্ত কিছুই ইনক্লুড হবে টোটাল ইনকামের মধ্যে। আচ্ছা, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই সংজ্ঞাটা প্রায় আসে, দেখা যায় হয়তোবা আপনাদের সরাসরি এমন কোনো আপনার হলো সংজ্ঞা না আসলেও আপনার ইনকাম ইয়ার দিয়ে কোনো আমাদের পাস্ট 2-3 বছরে দেখা গেছে যে বিভিন্ন রকম ট্যাগ কোশ্চেন করা হয়, যে বিভিন্ন একটা সিনারিও তুলে দেওয়া হয় এবং সিনারিও তুলে দিয়ে বলা হয় যে এটা ইনকাম ইয়ারটা কত হবে অথবা এটা ইনকাম ইয়ারটা কি হওয়া উচিত অথবা ইনকাম ইয়ারটা এটা যেটা বলা হয়েছে সেটা রাইট আর রং কিনা। আচ্ছা, আপনাদের কি একটু জানা আছে যে আপনাদের সিলেবাসটা সম্বন্ধে? দ্যাট মিন্স whether you have perform your exam on MCQ or the আপনার সাবজেক্টিভ কোনটা? স্যার সিলেবাস সম্পর্কে তেমন কোনো নলেজ নাই, আপনি যদি একটু শেয়ার করতেন। আচ্ছা, বাট আপনি কি সিলেবাসটা পাইছেন আপনারা? জি স্যার। আচ্ছা, সিলেবাসের মধ্যে কি কোনো ইন্ডিকেশন আছে আপনাদেরকে যে আপনাদের এবার এমসিকিউ হতে পারে 100%, মানে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন হতে পারে, থিওরি না হয়? না স্যার, কোনো কিছু আসলে পাওয়া যায় স্যার আসলে একাডেমিক থেকে বলবে, বাট মানে আই কেম টু নো যে এরকম কোনো কিছু হইতেও পারে, বাট আই ডোন্ট নো whether you have set for the exam next অথবা আপনি কি ইমিডিয়েটলি এর পরেরটা মানে অ্যাপিয়ার করবেন, তাই না? হোপ সো। জি স্যার, জি স্যার। সো ইন দ্যাট কেস হয়তোবা এই পরবর্তীতে না হলেও মানে আপকামিং এ আমি শুনছি যে প্ল্যানিং আছে যে অল দা সার্টিফিকেট লেভেল কনভার্টেড টু এমসিকিউ। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা সাবজেক্টই স্যার এমসিকিউ করবে স্যার? হ্যাঁ, প্রত্যেকটা সাবজেক্টে, জি জি, সার্টিফিকেট লেভেল। বাট এখনো পর্যন্ত মনে হয় ডিসিশন হয় নাই। ডিসিশন হলে অবশ্যই আপনাদের সিলেবাসে জানাবে। Back to the screen. Income year, the definition of income year, which refers to the section 30, subsection 35 of section 2. Income year should be ended on 30 June. That means income year bolte ashole income year hobe holo 30 June. However, in the case of bank, insurance and financial institution or any subsidiary thereof, income year should be ended on 31st December. But এটা ছাড়া ব্যাংক, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন, ইন্স্যুরেন্স অথবা তাদের কোনো সাবসিডিয়ারি ক্ষেত্রে আপনাদের ইনকাম ইয়ার হতে পারে 31st December. But usually the income year should be 30 June ended. There is a proviso. What the proviso says? Proviso says that DCT, that means the Deputy Commissioner of Taxes, may allow a different financial year for a company which is a subsidiary, including a subsidiary thereof, or a holding company of a parent company incorporated outside Bangladesh, or a branch or liaison office thereof, if such company requires to follow a different financial year for the purpose of consolidation of its accounts with parent company. কথাটা হলো এমন যে জিসটা হলো যে যদি কোনো কোম্পানি অর্থাৎ যে সমস্ত কোম্পানির আপনার বাংলাদেশের সাবসিডিয়ারি, সে আই ক্যান সে ইউনিলিভার বাংলাদেশ। ইউনিলিভার বাংলাদেশ হলো ইউনিলিভার ইউকের সাবসিডিয়ারি,
অথবা আর কি কোম্পানি আছে, ম্যারিকো বাংলাদেশ, এটা হলো আপনার ম্যারিকো ইন্ডিয়ার সাবসিডিয়ারি। এই কোম্পানিগুলো যদি তারা চায়, অর্থাৎ এই কোম্পানি যদি মনে করে যে তারা ডিফারেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার ইউজ করবে বিকজ অফ তাদের প্যারেন্টের আপনার ইনকাম ইয়ার ডিফারেন্ট, সে আপনার ইউনিলিভার ইউকের ইনকাম ইয়ার হলো আপনার জানুয়ারি টু ডিসেম্বর। ইফ কোম্পানি ওয়ান্টস, তাহলে কি করতে পারে, কোম্পানি আপনার ইনকাম ইয়ার তারা ওই সাবসিডিয়ারির তার যে প্যারেন্ট আছে সেই প্যারেন্টকে ফলো করে সে ডিসেম্বরে কনভার্ট করতে পারবে। তেমনি আমি যেটার কথা বললাম ম্যারিকোর ইন্ডিয়াতে প্যারেন্ট কোম্পানি হলো আপনার জুলাই টু বলছি, এপ্রিল টু মার্চ। সুতরাং ইফ দে ওয়ান্ট যে they will converted their income year from June to 31st March ended, then they can. But তার জন্য কি করতে হবে, they will apply to the Deputy Commissioner of Taxes with the valid documents. That means, what is the valid documents? The parent company accounts and the other related documents to prove that the আমার parent company financial year টা different, that এবং we want to be aligned with the parent company financial year. Then এমন কোন অ্যাপ্লাই করলে the Deputy Commissioner of Taxes may allow for the different financial year. Clear? জি স্যার। জি স্যার। Okay. So যদি এখান থেকে anyone যদি আপনি এখানে কোশ্চেনে কোনো কোশ্চেন সেট করে যে আপনার কোনো একটা ফরেন কোম্পানি বাংলাদেশে আছে এবং তার ইনকাম ইয়ার তার ইনকাম ইয়ার হলো অক্টোবর টু সেপ্টেম্বর, তাহলে হোয়াই দ্য সাবসিডি অফ বাংলাদেশি কোম্পানি মেইনটেইন দ্য সেম ইনকাম ইয়ার, তখন আমাদের অ্যান্সার কি আসবে? নো স্যার। এখন কি বুঝাইলাম তাহলে? সরি স্যার, বুঝতে পারিনি, আবার একটু আচ্ছা, আই এম সেইং যে কোন একটা কোশ্চেন আসলে আপনার যে সে কোন একটা কোম্পানির ইনকাম ইয়ার, দ্যাট মিন্স তার প্যারেন্টের ইনকাম ইয়ার হলো অক্টোবর থেকে সেপ্টেম্বর, দ্যাট মিন্স অক্টোবর টু সেপ্টেম্বর ইয়ার এন্ডেড। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে তাদের সাবসিডি তারা এখন মেনটেন করতেছে, যেহেতু কোম্পানি ইনকাম ইয়ারের সঙ্গে বলা হচ্ছে জুনে মেনটেন করা, দ্যাট মিন্স ইনকাম ইয়ার শুড বি এন্ডেড 30 জুন। তাহলে সে কি কোনো ডিফারেন্ট ইয়ার মেনটেন করতে পারবে কি না? ইফ দেয়ার ইজ এ ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সের কাছে অ্যাপ্লাই করতে হবে, প্যারেন্ট কোম্পানি সাবসিডিয়ারি যে ডকুমেন্টস আছে সেই ডকুমেন্টস গুলো প্রোভাইড করে দেন উনি অক্টোবর টু সেপ্টেম্বর মেইনটেইন করতে পারবে। গ্রেট, গুড অ্যান্সার। সুতরাং এরকম জাতীয় কোনো কোশ্চেন, ছোট ছোট 2-3 মাসের কোশ্চেন এখন ইনকাম ইয়ারে থাকে, আবার দেখা যাচ্ছে আদার ওয়ে অ্যারাউন্ডও হইতে পারে কোশ্চেন গুলো। সুতরাং ইউ শুড বি সিনসিয়ার, কারণ এমন থাকতে পারে সে, আমি আর একটা কোশ্চেন আপনাদের করি, ইফ এখানে বলা আছে যে ইনকাম ইয়ার শুড বি 30 জুন ended, what about the income year about the bank and insurance company? জানুয়ারি টু ডিসেম্বর। Yes. সুতরাং এই জাতীয় কোনো কোশ্চেন আপনার থাকতে পারে তখন এভাবে, বাট আই এম সেইং প্লিজ ডোন্ট মেমোরাইজ দিস, ইট ইজ জাস্ট টু টেক দ্য নলেজ ফ্রম দ্য স্লাইড, অথবা আপনারা জাস্ট বোঝার চেষ্টা করেন, তাহলে আমার কাছে মনে হয়, এবং সেটা এইভাবে আপনার রিপ্রেজেন্ট করবেন আপনাদের খাতায়। কারণ আমি আবারও বলি যে লর ভাষা হলো দুর্বোধ্য, কোনো দুর্বোধ্য ভাষা আপনার লেখার দরকার নেই। আপনি যেটা বোঝেন, ইউ জাস্ট write down your own language, whatever you understand, and that's enough. যারা স্ক্রিপ্ট ইভ্যালুয়েটর তারা সাধারণত এভাবে দেখতে চায়, তারা চায় না যে আপনি লতে মুখস্থ করে হুবহু লিখে দেন। ক্লিয়ার? জি স্যার। জি স্যার।
এতক্ষণ আমরা ট্যাক্স পড়ছি অথচ ট্যাক্সেরই আমরা সংজ্ঞা জানি না। So you have to know the tax definition. What does tax means? Tax means the income tax payable under the Income Tax Ordinance 1984, and it includes any additional tax, penalty, interest, fee, and other charges leviable or payable under Income Tax Ordinance 1984. I have a question to you. Is the fee, is the penalty is a income tax? No, sir. No, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Because the definition says that the penalty is also a income tax. If someone writes it is not a penalty, is not an income tax, so he got 0. So please carefully reading the definition. The tax means the income tax payable under the Income Tax Ordinance. That means income tax যেটা প্রদেয় আছে Income Tax Ordinance এর আন্ডারে, এবং এর মধ্যে আরো কি ইনক্লুড করা হবে, এনি অ্যাডিশনাল ট্যাক্স, যদি কোনো অ্যাডিশনাল ট্যাক্স হয়, পেনাল্টি হয়, ইন্টারেস্ট হয়, ফি অর আদার চার্জেস leviable or payable under Income Tax Ordinance. যদি কোনো পেনাল্টি, যদি কোনো ইন্টারেস্ট, যদি কোনো ফি এবং কোনো চার্জেস ইনকাম ট্যাক্সের অর্ডিন্যান্সে পেবল হয়, তাহলে সেগুলো কি হবে, ইট ইনক্লুডস দ্য ইনকাম ট্যাক্সেস। সো ইট শুড কভার দ্য ইনকাম ট্যাক্স definition. So be careful about the definition of taxes. If we write no additional tax or the penalty or the interest is not a tax, we got 0. Any question up to this? জি স্যার। স্যার এখানে বলা হচ্ছে যে ইনকাম ট্যাক্স বলতে ট্যাক্স বলতে ইনকাম ট্যাক্স পেয়েবল যেটা সেটা বুঝাচ্ছে। তো আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার, যে প্রফিট অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে প্রফিটের উপরে যে ট্যাক্সটা কাটা হয় সেটা কি আদৌ ইনকাম ট্যাক্স? Of course. This is true income tax. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। And that was covered by the first 2 lines of your definition. The income tax payable under the Income Tax Ordinance 1984. If you see the section 28, you got the business income. The business income এর উপর আপনাকে বলা আছে how to pay the taxes and how to compute the income. ওকে স্যার, Clear স্যার, থ্যাংক ইউ। Thank you. Any other questions? স্যার পেনাল্টি বলতে কি এখানে স্যার কোর্ট পেনাল্টি দিলে সেটাও কি ট্যাক্সের আওতায় পড়বে স্যার? Sorry? কোন কোম্পানি যদি কোর্ট পেনাল্টি দেয় তাহলে সেটাও কি ট্যাক্সের আওতায় পড়বে স্যার? সরি, আপনার কথা আমি ক্লিয়ার শুনি নাই। কোন মামলার আওতায় পড়ে যদি বা কোর্টে বা কোনো পণ্য আমদানি করতে গিয়ে যদি পেনাল্টি দিয়ে থাকে কোর্টে, সেটাও কি ট্যাক্সের আওতায় পড়বে? মানে কোন পেনাল্টি? কোর্টে যদি কোনো পণ্য আমদানি করতে মানে সে মালটা খালাস করতে দেরি করছে, এজন্য যদি কোনো No, পেনাল্টি that was not the taxes. সেটা হলো কাস্টমস এর, সেটা। আচ্ছা, ঠিক আছে। এইটা এই পেনাল্টি না। সে কোন পেনাল্টি হইতে পারে, আপনি ইনকাম ট্যাক্স এর সংজ্ঞা অনুসারে ওটা কিন্তু কাস্টমস অ্যাক্ট 1969 দ্বারা এটা হলো আপনার কি বলে হয়, কি বলে ওটা অ্যাট্রাক্ট করে, ওটা ইনকাম ট্যাক্স এর মধ্যে আসে না। বাট ইনকাম ট্যাক্সের পেনাল্টি কোনটা হইতে পারে, সে ইফ ইউ সাবমিট দ্য রিটার্ন, আপনার হলো ইন্ডিভিজুয়াল রিটার্ন জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট কবে? এনি আইডিয়া? জানুয়ারি এই মাসের 15 তারিখ। নো, 30 নভেম্বর স্যার। Yes, 30 November. If you did not apply for that time extension, if you submit the return after the 30 November, and if you have any balance taxes, then you have to pay the penalty on the delay submission. আমি যদি আবার ক্লিয়ার করি আপনাকে, সে আপনার একজন ইন্ডিভিজুয়ালের 30 নভেম্বরের আপনার ইনকাম ট্যাক্স জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট ছিল, এবং 30 নভেম্বর যখন তার ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন দেওয়ার লাস্ট ডেট ছিল, সেখানে তার আরো ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নের সাথে তার আরো 5,000 টাকা দেওয়া লাগতো, কিন্তু সে 5,000 টাকা দেয় নাই, বিকজ অফ সে রিটার্ন সাবমিট করে নাই। হয়তোবা সে টাইম নিছে, টাইম এক্সটেনশন দিয়ে টাইম নিছে, বাট এই যে 5,000 টাকার জন্য যে 5,000 টাকা সে টাইমলি জমা দেয় নাই,
তার জন্য সেকশন 73 এর আন্ডারে একটা ট্যাক্স হয়, এটাকে বলা হয় ডিলে সাবমিশন ফর পেনাল্টি, ডিলে সাবমিশন ফর ট্যাক্স রিটার্ন, দিস ইজ কল্ড এ পেনাল্টি। সেই পেনাল্টিটা কিন্তু আপনার ইনকাম ট্যাক্সেস। ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. Another important definition, tax day. Please read it carefully, then I'll discuss. স্যার আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না স্যার। আমি এখন কিছু বলি নাই। সরি স্যার, সরি স্যার। I'm saying that you read the 3 points, then we'll discuss. Sir, if you don't mind, the video is not enough. I have seen here a lot of students from Haladunsson and company, but I cannot recognize their name. Do you know me, the guys? Yes, sir. Okay, when you admitted in the Haladunsson University? Do you hear me? Okay, back to the screen. Tax day means in case of an assessee, that means individual assessee other than a company, the 30 November of the following end of the income year. It means after finishing of the income year, the following November will be the tax day. Tax day means the last date of submission of income tax return. Okay. So if you carefully understand the number A point, then my question is, what is the assessment year of, sorry, not assessment year, what is the tax day of 30 June 2020 ended income year? 31st November 30th 2021. My dear brother and sister, there is no 31st November. If I am not wrong. Sir, 30th November 2020. Yes, 30 November 2020. So hopefully all you understand what is the tax day for an individual. So after finishing the June, the next, that means the following 30 November will be the tax day. That means the last date of tax return submission. And
go for the point B. In case of a company, the 15th day of 7th month following the end of the income year, or the 15th day of September following the end of the income year, where the said 15th day falls before the 15th day of September. Who understand it? If anyone, please raise your voice and explain if you understand that point number B. You can tell Bengali as well. কারণে কথাটা কেটে কেটে আসছে, দুই নাম্বারটা আসলে ক্লিয়ার বুঝতে পারিনি। জোরে বলেন। নেটের কারণে কথাটা কেটে কেটে আসছে, দুই নাম্বারটা বুঝতে পারিনি। Okay. In case of a company, the 15th day of 7th month, the following the end of the income year, and the 15th day of September following the end of the income year, where the said 15th day falls before the 15th day of September. That means, in case of a company, income year টা হবে হলো income year শেষ হওয়ার পরবর্তী 6 মাস 15 দিন পরে। আর যদি 6 মাস 15 দিনের মধ্যে যদি আপনার 15 সেপ্টেম্বর না পড়ে, তাহলে পরবর্তী 15 সেপ্টেম্বরটা হবে তার কি ইনকাম ইয়ার। এবার কি ক্লিয়ার? স্যার যদি আরেকবার রিপিট করতেন। আচ্ছা, আমি বলছি যে in case of a company, income year would be the the 6 month 15 day following the end of the income year. That means যে ইনকাম ইয়ার শেষ হওয়ার 6 মাস 15 দিন পর হবে আমাদের ট্যাক্স ডে ফর এ কোম্পানি। অথবা আপনার যদি এই 6 মাস 15 দিনের মধ্যে যদি কোনো 15 সেপ্টেম্বর না পড়ে, তাহলে পরবর্তী 15 সেপ্টেম্বরটাই হবে আমাদের ট্যাক্স ডে। আমি কি বুঝাতে পারছি না পারি নাই? জি স্যার। স্যার এখানে সেপ্টেম্বর 7 মান্থ লেখা আছে। 7 মান্থ মানে কি 15 ডে অফ 7 মান্থ মানে 6 মাস 15 দিন। স্যার 6 মাস 15 দিন যদি আমি ধরি, তাহলে 30 জুন যদি ক্লোজ ধরি, তাহলে জানুয়ারি 15 তারিখ আমার লাস্ট ডেট, মানে ট্যাক্স ডে। তাহলে স্যার সেপ্টেম্বর কোন ক্ষেত্রে স্যার অ্যাপ্লাই হবে? কিছুক্ষণ আগে আমরা ইনকাম ইয়ারের সংজ্ঞা পড়ছি না? জি স্যার। যাদের ডিসেম্বরে এন্ডিং, তাহলে তাদের কি হবে? ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ক্ষেত্রে আপনারা বললেন না যে আমাদের ইনকাম ইয়ার হবে কি ডিসেম্বর এন্ডিং, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ জি স্যার। ইন দ্যাট কেস what is the tax day for the bank insurance company? জুলাইয়ের 15 তারিখে হবে না? না, 15 জুন। কেন হবে জুলাইয়ের 15 তারিখ কেন হবে না? Exactly, the later date. That means যদি কোনো সেপ্টেম্বর না পড়ে, তাহলে সেক্ষেত্রে অর্থাৎ যদি আমাদের এই 6 মাস 15 দিনের মধ্যে যদি কোনো সেপ্টেম্বর না আসে, কোনো 15 সেপ্টেম্বর ডেটটা যদি না আসে ক্যালেন্ডার ইয়ারের মধ্যে, তাহলে আমরা নেক্সট 15 সেপ্টেম্বরটা পাবো আমরা কি ট্যাক্স ডে। আচ্ছা, আপনারা একটা উদাহরণ দেন তো, খুব মানে হুইচ কোম্পানি maintain a good income year and take the কি বলে volume of period for the কি বলে tax return submission. That means long period কিভাবে পাবে তারা, তাহলে কোনটা তাহলে তাদের ইনকাম ইয়ার হইতে হবে? আমার কি কোশ্চেনটা আমি রাইটলি আপনাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করতে পারছি নাকি আপনারা ক্লিয়ার না? স্যার আরেকবার যদি বলতেন স্যার। আচ্ছা, আমি বলছি যে কোন একটা কোম্পানি মানে কোন ইনকাম ইয়ার মেইনটেইন করলে সে লংগেস্ট পিরিয়ড পাবে ফর রিটার্ন সাবমিশনের জন্য, অর্থাৎ তার রিটার্ন সাবমিশনের ডেট হবে লংগেস্ট পিরিয়ড। জুন মাসে স্যার জুলাই অক্টোবর টু সেপ্টেম্বর স্যার। এক্স্যাক্টলি। আমি যদি বলি আরো একটু যদি ভালো হয়,
যদি অক্টোবরের 15 তারিখ থেকে শুরু হয় আর সেপ্টেম্বরের 15 তারিখে এসে শেষ হয়, তাহলে আরো একটু বেশি পিরিয়ড পাই না? জি স্যার। জি স্যার। তাহলে আপনারা কি কোম্পানির ক্ষেত্রে বুঝতে পারছেন? তাহলে জি যদি স্যার। আপনাদের কোম্পানির ক্ষেত্রে এরকম উদাহরণ দেওয়া থাকে যে 5টা দেওয়া থাকে যে কারোর যদি ইনকাম ইয়ার এন্ডেড হয় 30 জুন, কারোর যদি হয় 28 ফেব্রুয়ারি, কারোর যদি হয় 31 মার্চ, সেক্ষেত্রে আমাদের ইনকাম ইয়ার আমরা সরাসরি বলে দিলেই হবে না যে 15 ডে অফ 7 মান্থ, অর্থাৎ 6 মাস 15 দিন আমরা বলে দিতে পারবো না। আমরা বলতে হবে যে 6 মান্থ 15 ডে অর কি বলবো 15 সেপ্টেম্বর, হুইচ এভার ইজ লেটার। ক্লিয়ার? জি স্যার। আচ্ছা, নাম্বার সি, the next working day of the following tax day, very easy issues. That means যদি কোনো আপনার সাবমিশনের দিন অর্থাৎ লাস্ট ডে অফ সাবমিশন, দ্যাট মিনস দ্য ট্যাক্স ডেট ডেতে যদি কোনো হলিডে থাকে গভর্নমেন্ট, তাহলে সাবসিকুয়েন্ট ডেতে নেক্সট ওয়ার্কিং ডেতে আমাদের ট্যাক্স ডে হবে। সে কোনো যদি আপনার সে এবার মনে করেন যে এমন একটা দিন পড়লো যে হলো এই আপকামিং যে রোজা আছে, আপকামিং যে ঈদ আছে, ঈদের ছুটিতে মনে করেন যে একটা লাস্ট ডে পড়ে গেল, ঠিক আছে? অর্থাৎ সেক্ষেত্রে কি হবে, ঈদের ছুটিটা শেষ হওয়ার পরে আপনার নেক্সট ওয়ার্কিং ডেতে গভর্নমেন্ট যেটা থাকবে সেটাই হবে হলো তাদের ক্ষেত্রে ট্যাক্স ডে, যদি এমন হয়। জুনে যারা এন্ডিং হয় তাদেরটা কোন তারিখ? যাদের জুন এন্ডিং তাদের হলো ইয়ে হবে আপনার ফার্স্ট হলো 15 জানুয়ারি হবে, ফলোইং 15 জানুয়ারি, 6 মাস 15 দিন, কারণ তার মধ্যে তো আপনার তারা সেপ্টেম্বর পাচ্ছে। জেন্ট সেপ্টেম্বর বিষয়টা হলো মিনিমাম 6 মাস পাবে সময়, তাই তো? 6 মাস 15 দিন মিনিমাম, and the maximum will be the next 15 September of the following, ওকে স্যার, প্লিজ। whichever is later. বলেন এখন এই এ বি সি এর মধ্যে is there any question? স্যার বিটা আরেকবার স্যার বলুন। বি বুঝি নাই, একটু যদি আবার বলতেন। Okay, sure. The B deals with the company tax day. I am saying the tax day means what? What is the meaning of tax day, my dear friends? Hello? Yes, sir. Last date of the submission of return. Last date of submission of income tax return. Fine. Return. So, in case of a company ক্ষেত্রে আমরা বলছি কোম্পানির ক্ষেত্রে যদি ইনকাম ইয়ার শেষ হওয়ার মানে কোম্পানির ক্ষেত্রে আপনার আমাদের লাস্ট ডে অফ সাবমিশন অথবা ট্যাক্স ডে হবে হলো ইনকাম ইয়ার শেষ হওয়ার পরবর্তী 6 মাস 15 দিন, এবং বলছি যে এই 6 মাস 15 দিনের মধ্যে যদি কোনো সেপ্টেম্বর না পড়ে, 15 সেপ্টেম্বর যদি না পড়ে, তাহলে পরবর্তী যে 15 সেপ্টেম্বর আছে সেটাই হবে আমাদের কি ইনকাম ইয়ার। সে যদি আমরা কোনো জুন এন্ডিং কোম্পানির ক্ষেত্রে বলি, সেক্ষেত্রে আমাদের ট্যাক্স ডে হবে হলো 15 জানুয়ারি। কেন 15 জানুয়ারি হবে? দেখেন এর মধ্যে আমরা অলরেডি 15 সেপ্টেম্বর পেয়ে গেছি, জুনের থেকে জানুয়ারি 15 পর্যন্ত। সে যদি আমি জুন 2020 বলি, তাহলে জানুয়ারি 15 এর মধ্যে কিন্তু অলরেডি আমরা একটা 15 সেপ্টেম্বর 2020 আমরা পাইছি। আচ্ছা, if it is the income ended 31st December, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে? সেক্ষেত্রে হবে হলো আপনার 6 মাস 15 দিন কবে হয়? জুলাইয়ের 15 তারিখ। বাট জুলাইয়ের 15 তারিখের আগে কি ডিসেম্বর থেকে শুরু করে জুলাইয়ের 15 তারিখের মধ্যে কি আমাদের কোনো সেপ্টেম্বর আছে? না স্যার। নাই। So it goes to the next. That means এটা সরে চলে যাবে কোন পর্যন্ত? 15 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তার মানে 15 জুলাই হবে না, 15 জুলাই থেকে শুরু করে অগাস্ট, জুলাই, অগাস্ট, সেপ্টেম্বর। তার মানে আরো তারা কয়দিন পাচ্ছে? আরো 2 মাস তারা পাচ্ছে, আপ টু 15 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সে কারোর যদি আপনার ইনকাম ইয়ার শেষ হয় আপনার 31 মার্চ, তাহলে তার পরবর্তীতে তার রিটার্ন সাবমিশন 6 মাস 15 দিন কি পর্যন্ত আসে? 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, তাই না? না, 15 অক্টোবর পর্যন্ত।
তার মানে সে অলরেডি একটা 15 সেপ্টেম্বর ভিতরে পাচ্ছে। সুতরাং তার এক্ষেত্রে যারা আপনার হলো ইয়ার এন্ডিং কি বলে, যারা 31st মার্চ এন্ডিং, তাদের ক্ষেত্রে ইনকাম ইয়ার শুড বি 15 অক্টোবর অন দ্য সাবসিকুয়েন্ট ইয়ার। ইফ যদি কারোর আপনার ইনকাম ইয়ার শেষ হয় হলো 15 সেপ্টেম্বরে, অর্থাৎ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে 15 সেপ্টেম্বর তাদের ইনকাম ইয়ার শেষ হলো, সেক্ষেত্রে সে সর্বোচ্চ 1 বছর পর্যন্ত পাবে। দেখেন তার হলো 15 অক্টোবর তার হলো ইনকাম ইয়ার শেষ হচ্ছে, 15 অক্টোবর থেকে তার কোনো কিন্তু আর পরে ইয়ে নাই। 16 অক্টোবর থেকে শুরু করে আপনার পরবর্তী বছরের 15 অক্টোবর ছাড়া তার কোনো আর হলো ইয়ে নাই। 15 সেপ্টেম্বর ছাড়া, হ্যাঁ, তার যদি 6 মাস বলেন, 6 মাস বললে আপনার হলো কি হবে, সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চের 30-এর মধ্যে তাকে রিটার্ন সাবমিট করতে হয় যদি 6 মাস 15 দিন হয়। বাট যেহেতু এই 6 মাস 15 দিনের মধ্যে তার কোনো 15 সেপ্টেম্বর নাই, ইট গোস টু দ্য নেক্সট 15 সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ সে সর্বোচ্চ লংগেস্ট পিরিয়ড, অর্থাৎ প্রায় 1 বছরের কাছাকাছি পাচ্ছে এই রিটার্নটা সাবমিট করার জন্য, যদি কারোর এভাবে ইনকাম ইয়ারটা ম্যানেজ করতে পারে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার স্যার। জি স্যার। সেক্ষেত্রে কি তাদের কি কোনো পেনাল্টি করা হয় না? না, কোনো পেনাল্টি হবে কেন? দিস ইজ দ্য ট্যাক্স ডে, লাস্ট ডেট অফ সাবমিশন। ইন কেস আমাদের রুলের মধ্যে থাকলে, আমাদের আইনের মধ্যে থাকলে আমাদের কোনো পেনাল্টি হবে না, কোনো ডিলে সাবমিশন ইন্টারেস্ট হবে না, কোনো টাইম এক্সটেনশন লাগবে না, নাথিং। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার স্যার। আচ্ছা, ইনকামের সংজ্ঞায় যাওয়ার আগে আমরা আরেকটা স্লাইডটা দেখবো, সেটা হলো আপনার ট্যাক্স রেটস। এটা এরপরে আমরা সেকশন 17-18 দেখবো। আমরা ট্যাক্স রেটটা একটু দেখে নিই। স্যার সি নাম্বারটা তো এক্সপ্লেইন করেন। সরি, সি নাম্বার লাস্টে এ আর বি তো এক্সপ্লেইন করছেন স্যার। হ্যাঁ, সি নাম্বারটা কি হয়েছে? এক্সপ্লেইন করেন স্যার। আচ্ছা, সি নাম্বারটা এক্সপ্লেইন করব। এক্সপ্লেইন করছি মানে আপনারা শুনেন নাই। সি মিনস আমরা বলছি যদি কোনো একটা ট্যাক্স ডেট দিন যদি কোনো আপনার ইয়ে হয়, গভর্নমেন্ট হলিডে হয়, সেক্ষেত্রে আপনার সাবসিকুয়েন্ট ওয়ার্কিং যেটা হবে আপনার ট্যাক্স ডে। সে মনে করেন যদি আপনার 15 সেপ্টেম্বর যদি আপনার কোনো একটা দিনে হয়তো ফ্রাইডে পড়ে গেল, তাহলে কি হবে? আপনার তো 16 সেপ্টেম্বর তো অফিস খোলা নেই, কারণ ফ্রাইডেও পাচ্ছি না আমরা, স্যাটারডেও পাচ্ছি না, অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে আপনার 17th অফ সেপ্টেম্বর গিয়ে হবে হলো আপনার ট্যাক্স ডে। ক্লিয়ার? যদি কোনো পাবলিক হলিডের মধ্যে পড়ে, হতে পারে অনেক সময় যে আপনার 15 সেপ্টেম্বর অথবা আপনার 15 জানুয়ারি আপনার ইয়ে হয়ে গেছে, কি বলে, হলিডের মধ্যে পড়ে গেছে, পাবলিক হলিডে, হয় ফ্রাইডে হয় উইকেন্ড পড়ছে অথবা অন্য কোনো পাবলিক হলিডের মধ্যে পড়ছে, তাহলে সেটা কি করতে হবে? সেটা পরবর্তী নেক্সট ওয়ার্কিং যেটা হবে সেই দিন পর্যন্ত আমাকে রিটার্ন সাবমিট করতে পারবো, অর্থাৎ দ্যাট ডেট কুড বি দ্য ট্যাক্স ডে অর লাস্ট ডেট অফ রিটার্ন সাবমিশন। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার স্যার। দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। অলরেডি আমি আপনাদের কাছে ইয়েও দিয়ে দিছি, স্লাইড গুলো দিয়ে দিছি, স্লাইড দিছি এবং এটা হলো আপনার পিডিএফ ভার্সনটাও দিয়ে দিছি। আচ্ছা, I think all of you are aware of the tax rate of individual and firm. এটাকে আমার রিপিট করা লাগবে না, আপনারা অলরেডি জানেন এটা? ওকে, আমি রিপিট, ওকে আমি স্যার রিপিট করলে ভালো হয়। শিওর। ফ্রম দ্য আমরা আজ পর্যন্ত যে ট্যাক্স রেটটা ফলো করছি অথবা দেখছি সেটা হবে কি আপনার, যেহেতু এখনো পর্যন্ত ফাইন্যান্স অ্যাক্ট 2021 আসে নাই, 2021 এর আগ পর্যন্ত আপনার দিস ইজ দ্য
ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স রেট। যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে যদি আপনার যদি সাবসিকুয়েন্টলি কোনো চেঞ্জ হয় তাহলে আপনার পরবর্তীতে যখন আপনারা নেক্সট এ পড়বেন তখন সেটা এইভাবে অ্যামেন্ডমেন্ট করে দেবেন। সে এখন হলো আপনার ইন্ডিভিজুয়ালের আপনার মিনিমাম স্ল্যাব আছে হলো, অর্থাৎ আপনার মিনিমাম থ্রেশহোল্ড আছে হলো 3 লাখ। এখন যদি নেক্সট ইয়ার এটাকে 3,50,000 করে দেয় তাহলে আপনাকে সেভাবে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া লাগবে। ক্লিয়ার? যেহেতু আপনারা নেক্সট ইয়ার পরে আপনার পরীক্ষা দিবেন, অর্থাৎ নেক্সট বাজেটের পরে আপনার পরীক্ষা দিবেন, বাজেটের পরে চেঞ্জ হতে পারে, এবং বাজেটের পরে যদি চেঞ্জ না হয় তাহলে অ্যাজ ইউজুয়াল এরকম থাকবে। ইফ ইট হ্যাজ বিন চেঞ্জ তাহলে নতুন রেটগুলো আপনাকে ফলো করা লাগবে এবং সেইভাবে অঙ্কগুলো এবং থিওরিগুলো আপনাকে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া লাগবে। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য ট্যাক্স রেট ফর অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল এন্ড ফার্ম? ফার্স্ট 3 লাখের উপর আমাদের কোনো ট্যাক্স রেট নেই। দ্যাট মিনস যে একজন ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স পেয়ারের ক্ষেত্রে, ইন্ডিভিজুয়াল মেল ট্যাক্স পেয়ারের ক্ষেত্রে আপ টু 3 লাখ ইজ নীল। আচ্ছা, যদি 2,99,090 হয় সেক্ষেত্রে কোনো ট্যাক্স নেই। বাট ইফ ইট গোস টু 3,01 পয়সা অথবা 3 লাখ তাহলে সেখানে মানে 3 লাখ টাকার 1 পয়সা বেশি হলেই, অর্থাৎ 3,01,000 টাকা হলেও আমাকে কি দিতে হবে? ট্যাক্স দিতে হবে। আপ টু 3 লাখ পর্যন্ত আমার ফর অ্যান মেল ইন্ডিভিজুয়াল নো ট্যাক্স রেট, নো ইনকাম ট্যাক্স, দ্যাট মিনস নীল। আচ্ছা, নেক্সট 1 লাখের উপরে ইট কামস টু 5%, and next 3 lakh 10%, next 4 lakh 15%, next 5 lakh 20%, and balance amount এর উপর যদি কোনো রিমেইনিং থাকে সেক্ষেত্রে হবে হলো 25%. That means the highest rate of an individual is 25%. Clear? আচ্ছা, in case of please জি স্যার বুঝছি। Okay, in case of a senior citizen aged 65 years and the female taxpayer, তাদের ক্ষেত্রে হবে exemption limit is 3,50,000. মানে for a male taxpayer and female taxpayer এর মধ্যে ডিফারেন্স হলো 50,000 টাকা, অর্থাৎ একজন মেল ট্যাক্স পেয়ারকে 3 লক্ষ টাকা অতিক্রম করলেই ট্যাক্স দেওয়া লাগবে, whether আপনার একজন ফিমেল ট্যাক্স পেয়ার অথবা একজন সিনিয়র সিটিজেন যাদের বয়স 65 এর উপরে, তাদের ক্ষেত্রে ট্যাক্স দেওয়া লাগবে হলো 3,50,000 টাকার উপরে গেলে। and the other rates are same, that means then 1 lakh 3 lakh 4 lakh 5 lakh and the other slab are the same. সুতরাং এখানে কোনো চেঞ্জ নেই, but the difference between male and female is the 50,000. মেলের ক্ষেত্রে হলো টাকা 3 লাখ and ফিমেলের ক্ষেত্রে হবে হলো টাকা 3,50,000. আচ্ছা, for physically challenged person that minimum tax rate the tax threshold is 4,50,000. That means physically challenged person jara hoy, do you have the idea of the physically challenged person? Sorry, আসলে মানে আমরা প্রতিবন্ধী বলি না, আমরা ফিজিক্যালি কারা, এরা কারো হ্যান্ডিক্যাপ হইতে পারে, মানে কারো কোনো ফিজিক্যালি ডিসেবলড যেটা বলে। শুধু ডিসেবল না, ডিসেবল শুধু বললেই হবে না, মনে করেন যে অনেক রকম প্রবলেম থাকতে পারে। ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড পারসন বলা হয় তাদেরকে। সে মনে করেন যারা জন্মের থেকেই অনেক সময় অনেক প্রবলেম নিয়ে আসে, তাদের ক্ষেত্রে আসলে এই ট্যাক্স রেটটা। ক্লিয়ার? যারা ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ, এটা এমন না যে সে আপনার মনে করেন যে আপনি ভালো ছিলেন, আপনার তার পরবর্তীতে কোনো সময় কোনো কিছু হয়েছে, ওটা কিন্তু ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ বলা হয় না। ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ মিনস জন্মের থেকে যদি কারো কোনো এরকম কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, হয়তো কারোর কোনো একটা চোখের কোনো প্রবলেম আছে, অথবা চোখে কোনো একটা জন্মের থেকে তার চোখে একটা প্রবলেম, এই সমস্ত লোকজনের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট কল্ড দেম দ্য ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড পারসন। এনাদের ক্ষেত্রে দ্য থ্রেশহোল্ড ইজ 4,50,000 and the next অন্যান্য যেগুলো আছে 1 লাখ 3 লাখ 4 লাখ 5 লাখ ইজ সেম, ওখানে কোনো চেঞ্জ নাই। and for the gazetted war wounded freedom fighters, যদি কোনো যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা হয় সেক্ষেত্রে it could be 4,75,000. তার মানে তাদের ইনকামের 4,75,000 টাকা পর্যন্ত ট্যাক্স ফ্রি, দেন 4,75,000 টাকা উপরে গেলে আপনার স্ল্যাবের মধ্যে যেটা পড়বে সে অনুযায়ী
they will pay the taxes. The next is in case of a parent or legal guardian of a physically challenged person, he or she will get a further initial exemption of taka 50,000 in addition to above limit. If I have a physically challenged child, then আমি অথবা আমার ওয়াইফ যদি আমার ওয়াইফের যদি ট্যাক্স রিটার্ন থাকে অথবা ট্যাক্স দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এই এক্সেমশন লিমিটটা আরেকটু বেড়ে যাবে। দ্যাট মিন্স যদি একজন মেল ট্যাক্স পেয়ারের ক্ষেত্রে হবে 3,50,000, যদি তার কোনো হলো আপনার ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ কোনো চাইল্ড থাকে, বাট আর এটা যদি আপনার হলো ফিমেলের ক্ষেত্রে হয় তাহলে সেটা হয়ে যাবে 4 লাখ। বাট এই সুবিধাটা কিন্তু আপনার বোথ দুইজনের একজন নিতে পারবে, নট বোথ দ্য পারসন। আচ্ছা, এ পর্যন্ত সবাই ক্লিয়ার কিনা? জি স্যার। জি স্যার। ওকে। Yes, sir. Next, the dividend received by an individual is exempted up to টাকা 50,000. যদি কোনো ইন্ডিভিজুয়াল একজন কোনো ডিভিডেন্ড পায় সেক্ষেত্রে অর্থাৎ আপনার লিস্টেড কোম্পানি থেকে যদি কেউ তারা ডিভিডেন্ড পায় সেক্ষেত্রে আপ টু 50,000 টাকা পর্যন্ত তাদের কোনো ট্যাক্স দেওয়া লাগবে না। দ্যাট মিনস দিস ইজ দ্য ট্যাক্স ফ্রি ইনকাম আপ টু 50,000. Then it comes to non-resident. Non-resident other than Bangladeshi non-resident shall pay tax on the total income at the maximum rate of 30%. যদি কোনো নন রেসিডেন্ট হয় বাংলাদেশি ছাড়া তাদের ক্ষেত্রে ট্যাক্স রেট হবে হলো 30%. আচ্ছা, আপনারা কি নন রেসিডেন্টের সংজ্ঞা বলতে পারেন আমাকে কেউ? এনি আইডিয়া? বিদেশের যেসব কর্মীরা বাংলাদেশে কাজ করে তারা No. They are not the non-resident. স্যার বিদেশে যারা নাগরিকত্ব পাইছে তাদেরকে বলা হয় not exactly non-resident. হ্যাঁ, প্লিজ কে বলছিলেন বলেন। স্যার বিদেশে যারা নাগরিকত্ব পাইছে তাদেরকে নন রেসিডেন্ট বলা হয়। বিদেশি নাগরিকত্ব মানে কে? মানে বাংলাদেশি স্যার। নো বাংলাদেশি স্যার বাংলাদেশি এর মধ্যে পড়বে না। বাংলাদেশি নন রেসিডেন্ট উইল পে দ্য ট্যাক্সেস ইফ দে পে ট্যাক্সেস ইন বাংলাদেশ। তার উপরে যে ট্যাক্স রেটটা আছে এই যে ইন্ডিভিজুয়াল রেটটা যেটা তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য, এইটা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। Not sir, someone who stay 182 days for the last income year. Yes, the person who lives in a income year 183 days. Sorry, yes. 182 days. 182 days, yes sir. Yes, 182 days they are treated as resident in Bangladesh. Other than Bangladeshi, all of foreign citizens are called non-resident in Bangladesh. Say, if an Singapore nationals stay in Bangladesh in any income year less than 182 days in any income year, then he will be treated as non-resident taxpayer, and he pay the taxes on total income of at the rate of 30%. That means সে তার টোটাল ইনকামের উপরে আপনার ট্যাক্স দিবে 30%. If he earns say 1 crore টাকা in a year, he will pay 30 lakh টাকা as taxes as a non-resident taxpayer. Clear? স্যার নন রেসিডেন্ট ডাইরেক্ট একটু বুঝি নাই স্যার, একটু আরেকটু যদি বুঝা দিতেন। Sure. I'm saying that non-resident means is not a citizen issue. It's all about the how many days he is staying in Bangladesh, but only for the foreign citizen. অর্থাৎ কোনো যদি বাইরের কোনো বিদেশি অর্থাৎ বাংলাদেশ অন্য কোনো সিটিজেন যদি অন্য কোনো দেশের যদি ন্যাশনাল বাংলাদেশে আসে এবং বাংলাদেশে কাজ করে এবং তারা যদি একটা ইনকাম ইয়ারে 182 দিনের নিচে থাকে সেক্ষেত্রে তাদেরকে নন রেসিডেন্ট বলা হবে। ক্লিয়ার? Yes sir. জি স্যার। এবং তাদের ট্যাক্স রেটটা হবে হলো 30% অন টোটাল ট্যাক্সেবল অ্যামাউন্ট।
অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে কোনো স্ল্যাব অ্যাপ্লিকেবল হবে না। তাদের টোটাল ইনকামের উপরে সরাসরি ট্যাক্স রেট 30% অ্যাপ্লাই করে ট্যাক্সটা বার করা হবে। তারা যদি 182 দিনের বেশি থাকে বাংলাদেশে, তাহলে তো সে রেসিডেন্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন সে যে এই সুযোগ সুবিধাটা পাবে উপরেরটা 3 লাখ 1 লাখ 3 লাখ স্ল্যাবে সে সুযোগ সুবিধা পাবে। ক্লিয়ার? তাহলে যদি কোনো বাংলাদেশি, বিশেষ করে বড় বড় কোম্পানির যারা মালিক, ওনারা তো অনেকেই দেশের বাইরে থাকে, বাংলাদেশে 182 দিন বেশি থাকে না, তাহলে তারাও কি নন রেসিডেন্ট? না, তাদের ক্ষেত্রে আইন প্রযোজ্য না। তারা তো বাংলাদেশের সিটিজেন। প্রথম কথা, we are talking about the non citizen, মানে কি আদার ন্যাশনাল সিটিজেন, আদার কান্ট্রি সিটিজেন। কেউ যদি বাংলাদেশে জন্মগতভাবে বাংলাদেশে বাস করে, সে যদি অন্যান্য দেশের থেকে, আমি যদি বাংলাদেশে আপনার সিটিজেন, আমি যদি সে একটা বছরে বাংলাদেশের একদিনও থাকলাম না, বাট আই এম পেইং দ্য ট্যাক্সেস, সে আমি আপনার বছরে 365 দিনে আমরা অন্য দেশে গিয়ে থাকলাম, বাট আমার ক্ষেত্রে দ্য ট্যাক্স রেট উড বি দা ওই 3 লাখ 1 লাখ ওই ট্যাক্স রেটটা হবে as per the slab. This is only applicable for the foreign national. যদি তারা ট্যাক্সের ক্ষেত্রে রেসিডেন্ট হয়, সেক্ষেত্রে তখন তারা একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ প্লিজ স্যার, এরকম যদি হয় যে সে বাংলাদেশে থাকে বাট তার ইনকামটা জেনারেট হয় হচ্ছে বিদেশ থেকে, তাহলে কি সেক্ষেত্রে কি তাকে 30% ইয়েটা দিতে হবে? বুঝি নাই। সে বাংলাদেশে থাকলো বাংলাদেশে, সমস্যা কি? সে কি বাংলাদেশি ন্যাশনাল? বাট জি স্যার, সে বাংলাদেশে থাকে বাট তার ইনকামটা হচ্ছে জেনারেট হয় বিদেশ থেকে। হতে পারে, সমস্যা নেই। সেই ক্ষেত্রে কি স্যার তাকে ওই 30%? না, সে তখন ইয়ের একটা ট্যাক্স দিবে। সে যদি বাংলাদেশি সিটিজেন হয়, সে আপনার যেখান থেকে টাকা পাক না কি জন্য, সে হলো আপনার ওই ইয়েতে কি বলে ট্যাক্স দিবে হলো স্ল্যাব রেটে। নন রেসিডেন্ট, সে যদি নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি হয়, তাহলে তার বিদেশি ইনকামটা আসার কথা না স্যার? কেন আসার কথা না? কে বলছে আসবে? নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি ইনকাম বাংলাদেশে আসে না? অবশ্যই আসে। কে বলছে আসে না? স্যার, নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি যদি আউটসাইড ইনকামটা কি আসবে স্যার? হ্যাঁ আসবে, কেন আসবে না? সে যদি নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশ যদি বাংলাদেশি টাকা যদি নিয়ে আসে, এক্সেম্পটেড হবে তার। কিন্তু তার তো সেখানে নিয়ে আসতে তো হবে, তাকে তো এখানে সে দেখাতে হবে তাকে। স্যার, টাকা যদি না আনে বাংলাদেশে, তাহলে তো কোনো ইস্যুই না ভাই, নো ইস্যুস। আর টাকা যদি বাংলাদেশে আনে, তাহলে ট্যাক্স রেট কত হবে? ট্যাক্স রেট হবে না। তার যদি ওই দেশে বসে যদি তার ইনকাম করে, তাহলে তার কোনো ট্যাক্স নাই। এবং সে যদি বৈধ চ্যানেলে বাংলাদেশে টাকা নিয়ে আসে, if any non-resident Bangladeshi earns foreign remittance and sent to Bangladesh through a proper channel, then the income will be exempted. Clear? Then section 144 and 145 may be applied. Yeah. না 144 145 সেলার ডিটিএ, সেটা অন্য জিনিস। Are you talking about DTA? ওইটা তো স্যার অন্য একটা যে টপিক স্যার। হ্যাঁ, ওটা অন্য টপিক। This is not related. দেশের সাথে একটা এগ্রিমেন্ট, ওটা অন্য একটা। হ্যাঁ, সেটা ডাবল ট্যাক্সেশন অ্যাভয়েডেন্স এগ্রিমেন্ট, দ্যাট ইজ অ্যানাদার ইস্যুস। এটা এখানে নিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই। আচ্ছা, আমার কথা হলো যে if any foreign citizen came into Bangladesh and if he residing in Bangladesh less than 182 days in a income year, he will be treated as non-resident taxpayer and pay taxes at the maximum rate of 30%. If he is staying in Bangladesh more than 182 days in an income year, he will be treated as resident taxpayer and he will pay the taxes as normal rate, as mentioned one above. Clear? তার মানে কেউ যদি 182 দিন কম থাকে, তাহলে তাকে 30% দিতে হবে। আর যদি 182 দিন বেশি থাকে, তাহলে তাকে ফরেন সিটিজেন, ভাই কেউ বলছি না, কোনো বিদেশি না, বাংলাদেশি নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি, বিদেশি কোনো বিদেশি
Exactly. ক্লিয়ার স্যার। একটা স্যার প্রশ্ন ছিল স্যার স্যার। কোন বিদেশি যদি আমাদের দেশে আইসা 182 দিনের কম দিন থাকে এবং সেই এই দেশে যে ইনকামটা করবে সেই ইনকামের উপর ট্যাক্স, নাকি ওই দেশের যেই দেশ থেকে আসছে ওই দেশের ইনকামের উপর স্যার ট্যাক্স দিতে হবে? না না না, সে শুধু বাংলাদেশ ইনকামের উপর ট্যাক্স দিবে। স্যার একটা প্রশ্ন ছিল, স্যার একজন ফরেনার যদি ধরেন একটা ইনকাম ইয়ার না থেকে, একটা ইনকাম ইয়ারে 182 ডেজ না থেকে ও যদি লাস্ট লেসে 4-5 বছরে ভেঙে ভেঙে যদি অনেক দিন থাকে, এটার এখানে কি কোনো অন্য কোনো কন্ডিশনস আছে নাকি খালি একটা ইনকাম ইয়ারে দেখবে? রেসিডেন্টের সংজ্ঞা দুইটা আছে, একটা হলো 182 ডেজ আর একটা বলা আছে যদি আপনার ইনকাম ইয়ারে 92 ডেজ এবং হলো প্রিসিডিংস 5 ইয়ার্স এ যদি 365 ডেজ থাকে তাহলে তার সেও নন রেসিডেন্ট হয়ে যাবে তখন। আচ্ছা, তো 5 ইয়ার্সে 165 ডেজ, 365 ডেজ, 365 সরি 365 ডেজ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। আর ইনকাম ইয়ারে 92 ডেজ। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। 4 ইয়ার্স না স্যার, কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমি যদি বাইরে থেকে টাকা ইনকাম করে আমাদের বাংলাদেশে নিয়ে আসি তাহলে তো স্যার আমরা বাংলাদেশে হোপফুলি এটা একটু দেখে নিন 4 or 5, মানে আই এম নট রিমেম্বার প্রপারলি। হ্যাঁ আমি তো স্যার দেখতে পাচ্ছি 4 preceding year। হ্যাঁ তাহলে 4 ইয়ার্স এ হবে, 4 প্রিসিডিংস। 365 ডে ঠিক আছে, কিন্তু 4 preceding year লেখা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়েস ইয়েস, ইউ আর রাইট। হ্যাঁ বলেন প্লিজ। স্যার আমি যদি দেশের বাইরে থেকে টাকা ইনকাম করে আমাদের বাংলাদেশে নিয়ে আসি তাহলে তো আমাকে বাংলাদেশে ট্যাক্স দিতে হবে? না 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 না, যদি আপনি দেশের বাইরে থেকে মানে কি আপনি বাংলাদেশে বসে নিয়ে আসবেন নাকি ওই না না, দেশে? আমি দেশের বাইরে থেকে ইনকাম করছি, এখন যদি আমি দেশে টাকাটা নিয়ে আসি। Where you are sitting, you are staying in other countries or you are staying in Bangladesh? স্যার আমি অল্প কিছুদিনের জন্য মনে করেন যে ওই আমাদের দেশে যে এরকম ট্যাক্সের রুলস আছে, আমি ওই দেশে ওই 82 দিন 182 দিনের মধ্যেই চলে আসলাম। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে স্যার, আমি যখন ওই দেশ থেকে টাকা আনবো তখন তো আমি ওই দেশের ট্যাক্সটা দিয়ে আসবো, তো আবার আমাদের দেশে আসার পরে কি আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে? না 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 না, প্রথম কথা হলো যদি আপনি ওই দেশ থেকে ইনকাম করে নিয়ে আসেন আপনার দেশে, আমাদের দেশে কোনো ট্যাক্স নেই, ট্যাক্স এক্সেম্পটেড। এটা তো অন্য জিনিস, ট্যাক্স না। ক্লিয়ার? স্যার আমার আরেকটা কোশ্চেন আছে। শুধুমাত্র সে মনে করেন আপনার একটা অডিট ফার্ম, আপনি কোন একটা অ্যাডভাইজারি করলেন বাইরের দেশে, তার মানে কি আপনি কি করলেন বাংলাদেশে বসে একটা অ্যাডভাইজারি করে আপনি বাইরের থেকে টাকা নিয়ে আসলেন, এটা কিন্তু আপনার ট্যাক্স ফ্রি না, এটা কিন্তু ট্যাক্সেবল ইনকাম। এটা এক্সপোর্ট অফ সার্ভিসেস বাট ইট ইজ নট ট্যাক্স ফ্রি। এটা আপনার ভ্যাট ফ্রি হবে, ভ্যাট এক্সেম্পটেড হবে, বাট নট ট্যাক্স ফ্রি। But if you are staying in the other countries and you earn income, background sound, please. Please, Captain, can you please mute the person? My God. Captain, please mute the person who is in the bazaar now. My God. কি অবস্থা এখন? কি কয় শখ ভাই তাড়াতাড়ি মিউট করেন। যিনি হোস্ট আছেন কাইন্ডলি একটু মিউট করে দেন। দেখেন সাইকেলের ডাবের পিছনে আছে। আলমাস বিন্দা ভাই মিউট করে দেন। নাইস আছি। ঠিক কইনি? দীপ্ত কুমার সাহা মিউট করে। পরে অস্ট্রেলিয়া নিয়ে মনে হয় বসে আছে। বসে আছি। সেই রকম থাকবার। দুটা নামান, সামনে দুটো ডাব নামান। দেখেন একটা
এই যে এটা করে ভাই যিনি হোস্ট আছেন উনি তো মিউট করে দিতে পারেন ভাই। আচ্ছা, নাহলে আমাকে হোস্ট করে দেন, মৃধা অথবা ফারহানুদ্দিন, প্লিজ হোস্ট আরেকটা কালার দেন তো। হ্যাঁ ওটা দেখেন তো, দেন তো হোস্ট কেউ লাইনে আরেকটা সবুজ কালার নাও, সবুজ কালার। আরে ভাই এটার এই যে গোল্ডেন কালার একটা আছে লেখা। আমার তো মনে হয় সবসময় স্যার দেখি হোস্ট বানানো উচিত। আমরা কেন হোস্ট হচ্ছি স্যার দেখে হোস্ট না করে? তাহলে এইভাবে হোস্ট হয়ে থাকার তো কোনো মানে নেই। আমাদের ডিস্টার্ব করার তো কোনো মানে নেই। সবসময় স্যার দেখি হোস্ট করবেন, আমরা সবাই গেস্ট হয়ে যাই। না না, আপনারা হোস্ট থাকতে পারেন, ক্যাপ্টেনও থাকেন, বাট প্লিজ হোস্ট মি অ্যাজ ওয়েল সো দ্যাট আই ক্যান কন্ট্রোল হিয়ার। এটা বিডি এই লেখাটা এই অ্যাডভান্স এয়ারপোর্ট সলিউশন, এই যে এই কালার বলছেন না, এই কালার। এই মাই গড, ভাই I pass the classes. তো হোস্ট আছে না ভাই, 2019 এর মাল কাকে নতুন। Can you call Farhanuddin or Almas Mitra? এই শালো আলমাস ব্যবসা আপনি করবেন। হ্যালো হ্যাঁ আলমাস, আমাকে কি হোস্ট করা হয়েছে? আমি তো জানতাম না। হ্যাঁ তোমাকে হোস্ট করা হয়েছে আলমাস। জি আপনি ইন্ডিয়ান। ওকে দীপ্ত, আলমাস তোমাকে হোস্ট করা হয়েছে, তুমি দেখো। দীপ্ত তোমাকে দিছি। আসসালামুয়ালাইকুম, মিউট করেন। আলমাস আমাকে একটু হোস্ট করে দেন, তাহলে আমি একটু কন্ট্রোল করতে পারবো, প্লিজ। স্যারকে হোস্ট করে দেন, স্যারকে হোস্ট করে দেন, সেটাই ভালো। Okay, back to the study. So now come any question about 1 and 2? জি স্যার, আপনাকে করে দিছি স্যার। Okay, আমাকে হোস্ট করা হয়েছে। হ্যাঁ জি স্যার। Great. স্যার আমি জানতাম না আমাকে হোস্ট করা হয়েছে। Okay, no issues. Please carry on. But can you please say your friends, your sister, your brother? So if someone wants to in any other places, please mute themselves so that we can continue the classes. Otherwise, it will harass the others as well. Okay, so any question about 1 and 2? তাহলে স্যার একটা কোশ্চেন আছে। প্লিজ স্যার, তাহলে বাংলাদেশের কোন একজন লোক সে তো বাইরে যদি সিটিজেনশিপ নিতে পারে, বাট বাইরে সিটিজেনশিপ নেওয়ার পরে সে কি বাংলাদেশের নন রেসিডেন্ট হিসেবে রিটার্ন করতে পারে? হ্যাঁ, why not? সে বাংলাদেশে আসা লাগবে না। You submit the return in the আপনার এমবাসি অথবা হাই কমিশন অফিস there in Bangladesh. Okay sir, thank you sir. Okay, so I hope there is no question about about the point number 1 and 2. Then we go for the point number 3, minimum tax payable. This is very important for all of us because of এটা অনেক সময় এটা নিয়ে অনেক সময় কোশ্চেন থাকে এবং ইনফ্যাক্ট অনেক সময় ইন্ডিভিজুয়াল অঙ্কের মধ্যে এটা নিয়ে অনেক সময় আমাদের অ্যাম্বিগুইটি হয়ে থাকে। সো উই কেয়ারফুলি সি দ্যাট মিনস the minimum tax would be the depending on the location of the assessee. That means where he is staying. If he is staying within Dhaka or Chittagong City Corporation, the minimum tax would be 5,000. If any other city corporation, then it would be 4,000. And the others other than the city corporation, it would be 3,000. If I am staying in Dhaka, so my minimum tax would be 5,000. So I hope so there is no question about the minimum tax payable. No sir. স্যার আমি যদি স্যার ক্যান্টনমেন্টে থাকি, ক্যান্টনমেন্ট সিটি কর্পোরেশনের বাইরে, তাহলে কি এটা কি অ্যাপ্লিকেবল না? But this is the within the Dhaka or not Dhaka? ঢাকার ভিতরে। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডটা আপনার ক্যান্টনমেন্ট ঢাকার কি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে না? না মনে হয়। No. আচ্ছা। Of course you would be the under the Dhaka City Corporation. আচ্ছা, বুঝতে পারছি স্যার। Okay. But my question to all of my friends that is sir last দুইটা কি স্যার any other city corporation and other than city corporation? একটা হলো any other city corporation. Any other means
other than Dhaka and Chittagong. And other than city corporation means there is no city corporation. Say any other district. Say it could be the Mymensingh city corporation or not? I don't know. Rajshahi city corporation. Rajshahi, but Mymensingh or the Gazipur city corporation. But if it is Manikganj, of it is the other areas, then it could be the district country. That means if it is Gopalganj, it is Shariatpur, Faridpur, Pabna, Kustia, blah blah blah. The minimum tax would be the 3,000. Thank you, sir. Okay, so remember that if the tax comes, say anyone crosses the tax threshold of taka 3 lakh, if anyone earns in a income year taka 3 lakh 2 taka, then his minimum tax would be 5,000 if he is staying in Dhaka City Corporation. That means for the 2 additional taka income, his tax would be 5,000. Am I clear? আচ্ছা, আমি বলছি যে সে মনে করেন একটা মেল ট্যাক্স পেয়ারের ক্ষেত্রে আমরা বলছি কত টাকা, 3 লাখ টাকা পর্যন্ত আপনার ট্যাক্স নীল। বা সে যদি 3,05,000 টাকা ইনকাম করে অথবা 3,02,000 টাকা ইনকাম করে, এই 2 টাকার জন্য কিন্তু তাকে ট্যাক্স দেওয়া লাগবে কত? 5,000। এটা কিন্তু আমরা যেন সবাই খেয়াল রাখি। এটা কিন্তু আমরা মনে করি না যে এই 2 টাকার জন্য আপনার এই আমার স্ল্যাব রেটে পরে আপনার হলো 10% এসে অথবা 5% এসে যেটা হবে সেটা না, সেটা তার তখন মিনিমাম ট্যাক্স। তার যদি 0.50 টাকা 50 পয়সার তার ট্যাক্স আসে, সেক্ষেত্রেও তার মিনিমাম ট্যাক্স হবে 5,000। এবার কার কোশ্চেন আছে প্লিজ? স্যার আমাদের যদি নেট ট্যাক্স পেয়েবলটা যদি নেগেটিভ হয়, তারপরে কি স্যার আমাদের ওই 5,000 টাকা মিনিমাম ট্যাক্সটা পে করতে হবে? No. Why? The minimum tax to the payable negative. Can you please give me an example how it comes? স্যার মানে স্যার আমার বিজনেসে যদি নেট ট্যাক্স পেয়েবলটা নেগেটিভ আসে, I'm not saying about the business. I'm saying the individual tax. এটা কিন্তু individual tax, minimum tax. So individually কি স্যার অনেক সময় কি স্যার নেগেটিভ মানে নেট ট্যাক্স পেয়েবল কি নেগেটিভ হয়? কেন হতে পারে না? স্যার সেই ক্ষেত্রে কি স্যার আমাকে মিনিমাম ট্যাক্সটা 5,000 টাকা দিতে হবে? না, সেক্ষেত্রে সে আমার গ্রস ট্যাক্স পেবল মনে করেন যে হলো আপনার সে 10,000 টাকা, আমার স্যালারি থেকে কেটে রাখছে হলো 12,000 টাকা, তাহলে কি আমার নেট পেবল কি দাঁড়ায়? মাইনাস দাঁড়ায় না? -2,000। সেক্ষেত্রে তো অলরেডি আমি 2,000 টাকা, আমি তো 10,000 টাকা ট্যাক্স দিছি। আমি ট্যাক্স দিই নাই তা তো না। I have already paid the taxes but overpaid the taxes. আমি তো মিনিমাম থ্রেশহোল্ড থেকে ক্রস করছি, করি নাই? But that was deducted by my employer. But আমার তো অলরেডি I have paid the taxes. হ্যাঁ, মাঝার আপনি কোশ্চেন করেন। স্যার হচ্ছে একজনের ইনকাম 3,38,000 টাকা, তো এখন সে কত ট্যাক্স দিবে? সে কি 5,000ই দিবে? 38,000 টাকা 5% করেন, কত আসে? আচ্ছা, 1900 টাকা স্যার। 1900 টাকা। তাহলে সে মিনিমাম 5,000 টাকা ট্যাক্স দিবে। কিন্তু সে থাকে হচ্ছে হ্যালো, আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না, প্লিজ। স্যার এখন যদি সে থাকে হচ্ছে ঢাকার বাইরে কিংবা চিটাগাং এর বাইরে, তখন সে কত দিবে? সে তখন 3,000 টাকা দিবে। যদি সে সিটি কর্পোরেশন, অন্য কোনো সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে না থাকে, ঢাকা, চিটাগাং এবং অন্য কোনো সিটি কর্পোরেশনের বাইরে থাকে, তাহলে সে মিনিমাম দিবে 3,000 টাকা। যদি কোনো সিটি কর্পোরেশনের আন্ডারে না থাকে স্যার, তাহলে 3,000 টাকা দিবে, 3,000 টাকা। আচ্ছা, এটা কিন্তু আবার ডিপেন্ড করে, কিন্তু একটা মনে রাখবেন আপনার, এটা কিন্তু এটা তার স্টে, অর্থাৎ কিন্তু তার সে মনে করেন আমি একজন কি হলাম, আমি একজন হলো ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স পেয়ার। আমার যে হলো
আমার এমপ্লয়ার অর্থাৎ আমার যে আমি যেখানে চাকরি করি দ্যাট ওয়াজ ইন দ্য এরিয়া অফ আপনার সে মনে করেন যে গুলশান এরিয়া, ঠিক আছে, আমার অফিসটা। দ্যাট মিনস আমার অফিসটা হলো ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে, কিন্তু সে আমি থাকি হলো সাভারে। ওকে, সাভারটা কিন্তু কোনো সিটি কর্পোরেশনও না। রিজভি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। হালিম ভাই একটু। ও স্যার প্লিজ। চার্জ অফ সারচার্জ আমাদের গত বছরের মধ্যে লাস্ট ইয়ার surcharge is payable by an individual assessee on total tax payable if the total net worth exceeds টাকা 30 million as stated below. যদি ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাসেসির ক্ষেত্রে 3 কোটি টাকা তাদের নেট ওর্থ, মনে রাখতে হবে নেট ওর্থ। নেট ওর্থ মিন্স আপনার টোটাল অ্যাসেট মাইনাস লায়াবিলিটি বাদ দিয়ে যদি কোনো কিছু থাকে, যে নেট ওর্থ বলে, সেই নেট ওর্থ যদি 3 কোটি টাকা ক্রস করে, then we have to pay a surcharge amount টাকা at the rate of 30% or minimum would be টাকা 3000. সারচার্জ শুধুমাত্র আরো একটা ক্ষেত্রে দেওয়া লাগতে পারে, ওভার টাকা 30 million to 50 million or owner of more than one motor car or owner of a flat of 8000 square feet size within city corporation area. যদি কারো একের অধিক গাড়ি থাকে, ভেহিকেল থাকে, মোটর ভেহিকেল প্রাইভেট, এবং যদি কারো 8000 স্কোয়ার ফিটের উপরে কারো হয়, কারোর ফ্ল্যাট হয় কোন সিটি কর্পোরেশন এর মধ্যে, হি হ্যাজ টু পে দ্য সারচার্জ অ্যাজ ওয়েল। এবং সেটা কত হবে? সেটা হলো 10% হবে আপনার টোটাল ট্যাক্স পেবলের উপর। টোটাল ট্যাক্স পেবল মিনস যে আমাদের রেগুলার ট্যাক্স পেবল যেটা বের হবে তার উপরে আমাদের সারচার্জটা আপনার ডিপেন্ড করবে। সে যদি আমাদের রেগুলার ট্যাক্স পেবল হয় সে 50,000 টাকা, তার 10% হবে কত? 5,000। এই 5,000 হবে আমাদের সারচার্জ। যদি আমাদের নেট ওর্থটা 3 কোটি এবং 5 কোটি টাকার মধ্যে থাকে। যদি ইফ ইট ইজ ক্রস 5 crore and in between 10 crore, then the rate would be 15%. If it cross 10 crore and within a limit of 15 crore, then it would be 20%. If it is 15 to 20 crore, then it would be 25%, and over 200 million, that means 20 crore, the rate would be 30% of the total tax payable. And টাকা 10 মিলিয়ন থেকে যদি 10 মিলিয়নের উপরে যদি কোনো কিছু থাকে, যদি হলো আপনার নেট ওর্থ থাকে, সেক্ষেত্রে মিনিমাম সারচার্জ হবে হলো 5,000, এবং যদি 3 কোটি টাকা থেকে যদি 10 কোটি টাকার মধ্যে থাকে, সেক্ষেত্রে মিনিমাম সারচার্জ হবে 3,000, যেটা আসুক না কেন। However, if the total net worth is 500 million or more, surcharge will be higher than the following: 1% of the net wealth or 30% of the surcharge on total tax. যেটা হয়েছে এবার ইজ হায়ার যদি 50 কোটি টাকার উপরে কারোর অ্যাসেট নেট ওয়েলথ থাকে সেক্ষেত্রে। আচ্ছা, সারচার্জ নিয়ে এনি কোশ্চেন? তার নেটওয়ার্কটা কি জিনিস সেটা বুঝিনি। নেট ওর্থ মানে আপনার টোটাল অ্যাসেটের সাথে যদি আপনার লায়াবিলিটিটা বাদ দেওয়ার পরে যেটা থাকবে আপনার, না আপনার নেট অ্যাসেট যেটা থাকবে সেটার উপরে আপনার নেট ওর্থ, সেটাই হবে আপনার নেট ওর্থ। মনে করেন যে আপনার 100 কোটি টাকার আপনার হলো অ্যাসেট আছে, তার থেকে মনে করেন আপনার লায়াবিলিটি আছে হলো 20 কোটি টাকা, সেটা বাদ দেওয়ার পর যেটা থাকবে, অর্থাৎ এটা আপনি মাইনাস করার পর যদি আপনার যেটা থাকবে, অর্থাৎ যদি এখানে থাকে 80 কোটি টাকা, তার 80 কোটি টাকা আপনার এখানে নেট ওর্থ অথবা নেট ওয়েলথ। স্যার একটা কোশ্চেন প্লিজ। স্যার ব্যাংক থেকে যদি ঋণ নেওয়া থাকে সেটা কি আমি লায়াবিলিটি হিসেবে দেখাতে পারবো? অবশ্যই, এটা তো আপনার লায়াবিলিটি। লায়াবিলিটি দেখতে পারবেন কেন? if it is loan, of course it should be the liability, but this is in case of the individual assessee. আপনার ওই লোনটা কিন্তু পার্সোনাল লোন হতে পারে, নট দ্য বিজনেস লোন। পার্সোনাল লোন স্যার। আচ্ছা, এক্স্যাক্টলি।
কারো কোনো কোশ্চেন? স্যার সারচার্জ বলতে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে? সারচার্জ মানে আপনার ট্যাক্সের থেকে অতিরিক্ত কোনো আপনার যে হলো আদায় করা হয় সেটাকে সারচার্জ বলা হয়। সারচার্জের বাংলাও সারচার্জ। এই যে ডু হ্যাভ এনি আইডিয়া যে যখন যমুনা মাল্টিপারপাস ব্রিজ, যেটা এখন বঙ্গবন্ধু সেতু অথবা যমুনা সেতু বলা হয়, সিরাজগঞ্জের ওইদিকে যাদের বাড়ি তারা জানবেন, ওইটা কিন্তু আপনার সারচার্জ করে নিয়ে কিন্তু এই সেতুটা করা হয়েছে। এবং এই সারচার্জটা নেওয়া শুরু হয় আপনার সেই কি বলে তৎকালীন এরশাদ আমলের থেকে। 84 এর দিক থেকে এই সারচার্জটা শুরু হয় নেওয়া। সুতরাং এটা হলো মানে ইন অ্যাডিশন টু ট্যাক্স, নর্মাল ট্যাক্সের থেকেও যদি কোনো কিছু গভর্নমেন্ট আপনার কাছ থেকে এক্সট্রা নিয়ে থাকে সেটাই সারচার্জ। মানে এটা আসলে আপনার ট্যাক্স পেবল না, বাট এটা গভর্নমেন্ট আপনার কাছে অতিরিক্ত নিয়ে রাখতেছে একটা নির্দিষ্ট হিসাবের জন্য অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ আপনার অ্যাসেট বেশি হওয়ার জন্য। ক্লিয়ার? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল 3 এর ক্ষেত্রে। বলেন। স্যার কোন স্যালারি হোল্ডার যদি গ্রস ইনকাম 4 লাখ টাকা পায়, হ্যাঁ, তো ওনার এক্সেম্পশন দিয়ে ওনার নেট দাঁড়াইলো 2 লক্ষ টাকা, তো এখন ওনার ক্ষেত্রে কি কোনো ট্যাক্স ইম্পোজ হবে? বুঝি নাই। কোন স্যালারি ইনকাম যদি 4 লাখ টাকা, কিসের 4 লাখ? গ্রস স্যালারি যদি 4 লক্ষ টাকা হয়, জি, উনি তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাউস রেন্ট বা কনভেন্স, মানে আপনার ট্যাক্সেবল স্যালারি বলতেছেন আপনি 2 লাখ টাকা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে যেটার উপর ট্যাক্স চার্জেবল হবে সেটা হচ্ছে মানে গ্রস স্যালারি ইজ 4 লাখ আর ট্যাক্সেবল স্যালারি ইজ টাকা 2 লাখ। হ্যাঁ, why no tax is allow কি বলে applied? This is the taxable income. This is not the gross income. If the taxable income exceeds taka 3 lakh, then the question of tax is raised. Otherwise not. Jesus. Thank you, sir. Okay. So where yes, investment tax rebate. Investment tax rebate টা হলো আমাদের all we are know that একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আপনার ট্যাক্স আসার পরে, দ্যাট মিনস একটা টোটাল ট্যাক্স আসার পরে গভর্নমেন্টের কিছু ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্সের 60 অনুসারে কিছু ক্ষেত্র আছে সেখানে ইনভেস্টমেন্ট করলে a certain amount of tax has been credited. This is called the investment tax rebate. That means কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় আপনি ডোনেশন করলে অথবা কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় আপনি ইনভেস্টমেন্ট করলে যে ট্যাক্স রিবেটটা পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স রিবেট। ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স রিবেটটা কিভাবে আমাদের ক্যালকুলেশন হবে? ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স রিবেটটা হবে হলো আমাদের অ্যাকচুয়াল ইনভেস্টমেন্ট আমরা কত করলাম, 25% অফ টোটাল ইনকাম অথবা টাকা 1.5 বিলিয়ন অর 1,50,00,000 টাকা। এর মধ্যে যেটা ছোট সেটা হবে আমাদের এলিজিবল ইনভেস্টমেন্ট, এবং এই এলিজিবল ইনভেস্টমেন্টের উপরে আমরা ট্যাক্স পাবো যদি টোটাল ইনকাম হলো 15 লাখ টাকার মধ্যে থাকে, সেক্ষেত্রে 15% পাবো ইনভেস্টমেন্ট রেট, এবং যদি টোটাল ইনকাম যদি আমাদের 15 লাখ টাকার উপরে হয় সেক্ষেত্রে আমরা পাবো টোটাল এলিজিবল ইনভেস্টমেন্টের 10% ট্যাক্স, 10% রিবেট পাবো। সে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট থাকলেও মনে করেন যে এই আমরা এলিজিবল ইনভেস্টমেন্ট যেটা বলতেছি অ্যাকচুয়াল ইনভেস্টমেন্ট, সে মনে করেন কারোর শেয়ার ইনভেস্ট আছে 5 লাখ টাকা এবং 25% অফ টোটাল ইনকামে আসছে হলো 3,50,000 টাকা এবং 1.5 মিলিয়ন অর্থাৎ 1.5 কোটি টাকা, যের মধ্যে যেটা ছোট, তাহলে আমার আসলো টোটাল ইনকামে 3,50,000 টাকা। তার উপর সেটাই হবে আমাদের এলিজিবল ইনভেস্টমেন্ট, এবং এই এলিজিবল ইনভেস্টমেন্টের উপরে যদি আমাদের টোটাল ইনকামটা ক্রস করে, দ্যাট মিনস আমাদের ট্যাক্সেবল ইনকামটা ক্রস করে 15 লাখ টাকার উপরে, সেক্ষেত্রে আমরা ট্যাক্স রিবেট পাবো ওই এলিজিবল ইনভেস্টমেন্টের 10%। সে 3,50,000 টাকা যদি আমাদের এলিজিবল ইনভেস্টমেন্ট হয় সেক্ষেত্রে পাবো 35,000 টাকা। আর যদি টোটাল ইনকাম যদি আমাদের বিলো 1.5 বিলিয়ন অথবা 15 লাখ টাকার নিচে থাকে, দেন দ্যাট ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স রিবেট would be
15%, অর্থাৎ এই 3,50,000 টাকার উপরে 15% আমরা ট্যাক্স রিবেট পাবো, এবং সেটা আমরা কি করব, টোটাল ট্যাক্স পেবল থেকে বাদ দেওয়ার পরে নেট ট্যাক্স পেবলটা বার হবে ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স রিবেট বাদ দিয়ে। এনি কোশ্চেন? একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, বলেন। আমি যদি অ্যাকচুয়াল ইনভেস্টমেন্ট না করি তাহলে কি রিবেট পাবো, মানে ওই নেট ইনকামের উপর? No. Of course, there must be an investment. Investment ছাড়া you cannot take the rebate. Whether you will invest in share, whether you invest in DPS, whether you invest in mutual fund, you invest in সঞ্চয় পত্র, whatever that means the eligible criteria, that means 6 schedule যেখানে যেখানে বলা আছে আপনার এলিজিবল ইনভেস্টমেন্ট কি কি হবে, আমরা যখন স্যালারি ইনকামের অঙ্ক দেখবো দেন আমরা দেখবো যে আসলে এলিজিবল ইনভেস্টমেন্টের কি কি হইতে পারে। তার মধ্যে যে যদি আমরা ইনভেস্টমেন্ট করি এবং সেটা যদি এই তিনটের মধ্যে থেকে আপনার হলো কম হয়, তার উপরে আমরা শুধুমাত্র ট্যাক্স রিবেটটা অ্যালাউবল হবে। আচ্ছা, লাস্ট ইয়ারে আমার প্লিজ, আমার যদি ট্যাক্স লায়াবিলিটি 7,000 আসে এবং ইনভেস্টমেন্ট থেকে আমি এক্সাম্পশন পাবো, সরি রিবেট পাবো হচ্ছে স্যার 8,000, তাহলে কি আমি ট্যাক্স মানে নীল দেখাবো? বুঝি নাই। আমার ট্যাক্স লায়াবিলিটি আসছে স্যার 7,000, ওকে, বাট আমার রিবেট আছে, রিবেট পাবো ইনভেস্টমেন্ট রিবেটে ক্যালকুলেশন করার পর 8,000 আসছে। এখন যদি 1,000 টাকাই রিফান্ড, ওটা কি রিটার্ন? না, সেক্ষেত্রে আপনাদের মিনিমাম ট্যাক্স হবে 5,000 টাকা মিনিমাম ট্যাক্স হবে। মানে আপনার টোটাল ট্যাক্স পেবল যদি আপনার 7,000 থাকে, আপনি ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স রিবেট ক্যালকুলেশন করার পর দেখলেন 8,000 আসলো, তাহলে আপনার নেট ট্যাক্স পেবল কি হলো, মাইনাস হয়ে গেল। আপনি সেটা বলছেন তো? হ্যাঁ, ইন দ্যাট কেস আপনাকে মিনিমাম ট্যাক্স দিতে হবে, যদিও ওখানে লেখা থাকবে নেট ট্যাক্স পেবল মাইনাস, বাট হেন্স দ্য মিনিমাম ট্যাক্স উড বি, যদি আপনি ঢাকায় থাকেন তাহলে 5,000, তাহলে এটা 5,000 দিয়ে আপনাকে ওই 5,000 টাকা ট্যাক্স দেওয়া লাগবে। স্যার, yes, eligible amount is the lowest of the following: actual investment or 25% of total income or টাকা 15 million। এই তিনটার মধ্যে স্যার কি যেন বলছিলেন, একটু যদি আরেকবার রিপিট করতেন। আচ্ছা, আমরা বললাম যে এলিজিবল ইনভেস্টমেন্ট বলতে যে কোন অ্যামাউন্টের উপর আমরা ট্যাক্স রিবেটটা পাবো, মানে কোন অ্যামাউন্ট ইজ দ্য বেস অ্যামাউন্ট অন হুইচ দ্য ট্যাক্স রিবেট উইল বি ক্যালকুলেটেড। এই দেখেন আমরা এখানে বলছি 15% অফ দ্য এলিজিবল অ্যামাউন্ট। এলিজিবল অ্যামাউন্টটা কি? এলিজিবল অ্যামাউন্টটা হলো যে আপনার ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে যে আমরা এটা তো একটা ইনভেস্টমেন্ট ক্যালকুলেশন, দ্যাট মিন্স 6 শিডিউল অনুসারে বলা আছে যে আপনার একটা চার্ট আছে, সেই চার্টের মধ্যে কোথায় কোথায় ডোনেশন করলে অথবা কোথায় কোথায় ইনভেস্টমেন্ট করলে ট্যাক্স রিবেট পাওয়া যাবে সেটার একটা চার্ট আছে। সেই চার্টের মধ্যে আপনি ইনভেস্টমেন্ট করলেন, করার পর সে আপনার অ্যাকচুয়াল ইনভেস্ট করছেন আপনি হলো 10 লাখ টাকা, এবং বাট আপনি যদি তখন 25% ক্যালকুলেশন করছেন তখন দেখা গেল যে এটা চলে আসছে হলো 5 লাখ টাকা, আর হলো 1,50,00,000 টাকা তো আপনি দেখছেন। এর মধ্যে যেটা ছোট সেটাই হবে আপনার হলো এলিজিবল ইনভেস্টমেন্ট, এবং তার উপরে আপনি ট্যাক্স রিবেটটা উইল বি ক্যালকুলেটেড। ক্লিয়ার নাকি? আর আবার বলেন স্যার। এলিজিবল ইনভেস্টমেন্টটা আসছে প্রথমত হলো যে এলিজিবল অ্যামাউন্ট আসছে হলো আপনার ইনভেস্টমেন্ট থেকে। দ্যাট মিন্স আমার ইনভেস্টমেন্ট রিবেট ক্যালকুলেশন করার সময় আমাদের 6 শিডিউলে বলা আছে যে কোথায় কোথায় ইনভেস্টমেন্ট করলে আমাদের ট্যাক্স রিবেট অর্থাৎ ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়া যায়। সেই যে লিস্ট অফ দ্য ইনফরমেশন আছে, ওই ইনফরমেশনের মধ্যে আমরা যদি ওই উপরে বেস করে আমরা যদি ইনভেস্টমেন্ট করি এবং সেই ইনভেস্টমেন্টটা যদি আপনার হলো 25%-এর যদি কি হয়, 25%-এর যদি ছোট হয় অথবা 25%-এর যদি মানে বড় হয়, যেটাই হোক না কেন, এই তিনটের মধ্যে যে অ্যাকচুয়াল ইনভেস্টমেন্ট অথবা 25, মানে এটা তিনটে হলো ক্যালকুলেশন। একটা হলো আপনি অ্যাকচুয়াল ইনভেস্টমেন্ট কত করছেন, 25% অফ টোটাল ইনকাম, মানে আপনার কত 25% অফ টোটাল ইনকাম হিসেবে কত দাঁড়াইছে, এবং 1,50,00,000 টাকার মধ্যে
এর মধ্যে যেটা ছোট হবে সেই অ্যামাউন্টটাই হবে হলো আপনার কি এলিজিবল অ্যামাউন্ট, যার উপর আপনি ইনভেস্টমেন্ট পাবেন। সে আপনি মনে করেন আপনার ইনভেস্টমেন্ট আছে 1 কোটি টাকা, কিন্তু আপনার 25% অফ টোটাল ইনকাম দাঁড়াইছে হলো আপনার 10 লাখ টাকা, সেক্ষেত্রে আপনার এলিজিবল অ্যামাউন্টটা হবে হলো এই 25%। ক্লিয়ার? আমরা when we go for the detail account of income tax of salary income, তখন আপনারা ক্লিয়ার হবেন ভালো। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। প্লিজ। স্যার 25% তো আমরা ট্যাক্সেবল ইনকামের উপর ধরবো না, মানে এক্সাম্পশন পাওয়ার পরে যে অ্যামাউন্টটা থাকবে সেটার উপরে তো 25% জি অবশ্যই অবশ্যই ট্যাক্সেবল ইনকাম, টোটাল ইনকাম মিন্স এখানে ট্যাক্সেবল ইনকাম। ওকে স্যার, প্লিজ। ওকে, নাম্বার 6 এ বলছিলাম যে অনলাইন সাবমিশন অফ ট্যাক্স রিটার্ন। আমাদের লাস্ট ইয়ারে ছিল হলো যদি আমাদের ফার্স্ট টাইম কেউ অনলাইনে রিটার্ন সাবমিশন করে থাকে তাহলে সে আপনার ট্যাক্স রিবেট পাবে হলো 2000 টাকা। এটা এবছরও থাকবে আশা করা যায়। এবং যদি কেউ ফার্স্ট টাইম অনলাইনে রিটার্ন সাবমিট করে হি উইল বি অ্যালাউড এভারি এডিশনাল ট্যাক্স রিবেট অফ টাকা 2000। সে আপনার অ্যাডিশনাল ট্যাক্স রিবেট আর 2000 টাকা পাবে। সে মনে করেন তার 10,000 টাকা ট্যাক্স হয়েছে, সবকিছু ক্যালকুলেশন পরে সে টোটাল রিবেট টিবেট বাদ দেওয়ার পরে আরো 2000 টাকা সে রিবেট বাদ দিয়ে সে 8,000 টাকা ট্যাক্স দিতে পারবে। বাট এই কথা মনে রাখতে হবে মিনিমাম ট্যাক্সটা আবার অতিক্রম করা যাবে না। স্যার এখানে আমার একটা প্রশ্ন ছিল প্লিজ। স্যার কোন করদাতা যদি পূর্বে টিন খোলা থাকে বা সে আগেও ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করছে, এবছর তো স্যার এরকম যে অনলাইন ট্যাক্স পে করার সুবিধা রাখে, তার কি সে অনলাইনে করতে পারবে না পূর্বের মতন আবার ওইটাই করতে হবে? না বোথ অপশন আর অ্যাভেলেবেল। আপনি অনলাইনেও করতে পারবেন, আপনি হার্ড কপিতে জমা দিতে পারবেন, সমস্যা নেই। এটা আসলে গভর্নমেন্ট ট্যাক্স অথরিটি আমাদেরকে ইয়ে করতেছে, ইনসিস্ট করতেছে অথবা আমাদেরকে এনকারেজ করছে টু সাবমিট দ্য সফট কপি, নট দ্য হার্ড কপি এট দ্য বলে বাই অফিসেস। ট্যাক্স অফিস ভিজিট করার দরকার নেই, আপনার অনলাইন রিটার্নে সাবমিট করতে পারেন। বাট যদিও এটা আইনে বলা হয়েছে, বাট কেউ এটাকে আসলে এক্সেস করতে পারে নাই বিকজ অফ এই অনলাইন সাবমিশনটা আপনার পোর্টালটা রেডি হয়েছিল না। গত বছর তো এটা সম্ভব হয়েছিল। জি গত বছর তো এটা পারা যাচ্ছিল না যে অনলাইনে করা যায়। সেটাই বলছি, গত বছর এটা আপনার আমি যতদূর জানি সো ফার অ্যাজ আই নো অনলাইন কেউ সাবমিশন করতে পারে নাই। জি স্যার, গত বছর তো পারেনি। ইয়েস। আচ্ছা, নাও কামস টু দ্য ট্যাক্স রেট ফর কর্পোরেট। আমাদের কর্পোরেট ট্যাক্স রেটটা আমরা একটু দেখে নিই, যদিও আমরা বিজনেস ইনকামের সময় আমাদের এটা খুব ইম্পর্টেন্ট লাগবে। আবার আপনার যদি ছোট ছোট কোনো কোশ্চেন আসে সেক্ষেত্রেও আপনার এটা ইম্পর্টেন্ট। পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানির ক্ষেত্রে ট্যাক্স রেট হবে হলো 5%, 25%. You know that publicly traded companies means the companies of which the shares has been traded in Dhaka Stock Exchange and Chittagong Stock Exchange. That is called the publicly traded companies. Okay. And if the non-publicly traded companies, public company, but this is not that the shares are not traded, then the tax rate would be 32.5%. The non-publicly traded companies. Sorry? Non-traded publicly companies. Non-publicly traded companies. That means those companies' shares are not traded in Dhaka Stock Exchange or Chittagong Stock Exchange. They are called the Sorry? Please. স্যার এটা কি নন লিস্টেড? Non-listed means the shares are not traded. প্রাইভেট লিমিটেড বলতে পারবো স্যার? নন পাবলিকলি কি প্রাইভেট লিমিটেড বলা যাবে কি না স্যার? আমি বুঝি না, প্লিজ প্রাইভেটের কথা কি বলছেন? পাবলিকলি ট্রেড কোম্পানিজ, এটা কি আমরা প্রাইভেট লিমিটেড? Yes, private including the private as well.
মানে আমাদের পাবলিক ট্রেডেড আমাদের তো কোম্পানি দুই প্রকার, এখন যদিও এটা আরেকটা কোম্পানি হয়েছে ওপিসি বলা হয়, হ্যাঁ ওপিসি আছে, দিস ইজ দ্য নিউলি ইনসার্টেড হলো কি বলে ক্লজ, বাট আমাদের এর আগে সাধারণত ছিল হলো পাবলিক কোম্পানিজ এবং হলো প্রাইভেট কোম্পানিজ। পাবলিকের আবার দুইটা ধরন আছে, পাবলিকে একটা আছে লিস্টেড আছে, একটা নন লিস্টেড আছে। সব পাবলিকই কিন্তু আবার লিস্টেড না, দ্যাট মিনস সব পাবলিক কিন্তু ট্রেডেড হয় না সব পাবলিক কোম্পানি। সো যে কোম্পানিগুলো পাবলিকলি ট্রেডেড হয় তাদের ট্যাক্স রেট হলো 25%, এবং যাদের হলো পাবলিকলি ট্রেডেড হয় না ইনক্লুডিং দ্য প্রাইভেট কোম্পানিজ তাদের ক্ষেত্রে আমাদের ট্যাক্স রেট হবে হলো 32.5%, যেটা গত বছর আসলে আগে 35% ছিল, ইট কামস টু 32.5%, 2.5% রিডিউস করা হয়েছে। ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স এন্ড আদার ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এক্সেপ্ট মার্চেন্ট ব্যাংকস ইফ নট পাবলিকলি লিস্টেড, যদি পাবলিকলি লিস্টেড না হয় এবং আপনার ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ক্ষেত্রে তাদের ট্যাক্স রেট হবে হলো, মানে লিস্টেড ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে হলো 40% আপনার যদি লিস্টেড না হয়, আর যদি আপনার লিস্টেড হয় তাদের ক্ষেত্রে হবে হলো 37. মার্চেন্ট ব্যাংকের ক্ষেত্রে হবে হলো সিগারেট, জর্দা, চুইং টোবাকো, গুল or any other smokeless tobacco production companies, whether the manufacturing companies, whether the organization are the form of company or firms or an individual, irrespective of the issues, their tax rate would be 45%, and there would be the additional surcharge of 2.5% on the above tax on business income. If any cigarette, chewing tobacco company are listed, their tax rate would be as well as 45%. Like British American Tobacco Company, they are the listed companies here in Bangladesh, but their tax rate is not 25%. Their tax rate would be 45% because of the cigarette companies. Clear? আপনারা কিন্তু মনে করেন না যে লিস্টে পাবলিকলি ট্রেড হলে যে তাদের ক্ষেত্রে আপনার 25% তা না, সেই ক্ষেত্রে কিছু কিছু অব্লিগেশন আছে। যেমন যদি পাবলিকলি ট্রেডেড হয়, যদি ব্যাংকগুলো হয় সেক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে হবে 35.5%। আবার যদি কোনো পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানিস হয়, সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, সেক্ষেত্রে তাদের ট্যাক্স রেট হবে হলো 45%, এবং তাদের ক্ষেত্রে ইন অ্যাডিশন 2% ট্যাক্স দেওয়া লাগবে তাদের বিজনেস ইনকামের উপরে। আচ্ছা, নাও মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানিজ ইফ নট পাবলিকলি লিস্টেড অ্যাজ বিলো, যদি মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানিজ থাকে যদি পাবলিকলি লিস্টেড না হয় তাহলে তার 45%। How many companies that how many mobile operator companies are listed in Bangladesh? Any idea? Duita. Grameenphone and Robi. Grameenphone and Robi, yes. So their tax rate would be the 40%, and the other operators' tax rate would be 45%, like Airtel, then Bangalink, Teletalk. Who's are there? Anyone? No. Their tax rate would be 45%. Yes. Ready-made garment sector, the tax rate would be 12%. Textile sector, special tax rate 15%. Ready-made garments with internationally recognized green building certificate. Those who have obtained the green building certificate called GBC, green building certificate, their tax rate would be 10% for the green building certificate. And the cooperative society's tax rate is 15%, and the dividend income tax rate is 20%. And this is the on the dividend income. This is the final tax. The tax rate would be started from publicly traded companies and up to dividend company. This is the final tax rate, starting from 25% to 20%. Also note that for mobile phone operators, minimum tax has been proposed to 2% of the gross receipt. That means like Bangalink and the Teletalk, they are the lost companies. But
irrespective of losses, they should pay the minimum tax at the rate of 2% on their gross receipt. Number 8, up to this, any question on the corporate tax rate issues? স্যার ডিভিডেন্ড ইনকামের উপরে যে 20% বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করুন স্যার। ডিভিডেন্ড ইনকামের উপরে কোম্পানি ট্যাক্স রেট 20%। স্যার বিষয়টা বুঝি না স্যার, মানে এটা কি কোম্পানির ডিভিডেন্ডের উপরে 20% দিচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কোম্পানি সে কোন একটা কোম্পানিকে ডিভিডেন্ড দিল, সেই ক্ষেত্রে ট্যাক্স রেট হবে হলো 20%, বাট ইন্ডিভিজুয়াল ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এটা ডিপেন্ড করে হলো স্ল্যাবের উপরে। বুঝতে পেরেছি স্যার। ইন্ডিভিজুয়াল যদি কোনো একজন ইন্ডিভিজুয়াল শেয়ার হোল্ডার যদি ডিভিডেন্ড পায়, সেক্ষেত্রে আপনার as we noted earlier যে up to 50% টাকা up to 50,000 টাকা তার exempted, এবং after then that tax হবে, but tax rate would be the আপনার slab rate অর্থাৎ total income মধ্যে include হয়ে then tax rate would be calculated. Yes sir. আচ্ছা, number 8 is special tax treatment. Special tax treatment in respect of investment in security. যদি সিকিউরিটিতে কোনো ইনভেস্টমেন্ট করা হয় and the investment made during the periods from 1st July 2020 and to 30 June 2021, that means today is the 9th April, up to 30 June 2021 এর মধ্যে যদি কেউ ইনভেস্টমেন্ট করে in the securities এ, তাদের ইনকাম নিয়ে তাদের ইনকামের এবং তারা যদি if they pay taxes at the rate of 10% on such investment, in that case no question shall arise. That means yes স্যার আসানুল্লাহ ভাইকে যদি একটু মিউট করে দিতেন, উনি মানে বাইরে স্যার। কে আপনার নামটা বলেন? আসানুল্লাহ প্লাস জুবাইর। না জুবাইর আমি কথা বলছি এখন স্যারকে। আসানুল্লাহ is muted. Asanullah muted. আমি মিউট করে দিছি স্যার। Thank you. So special tax treatment যেটা বলছিলাম, if anyone investment in between the period starting from 1st July 2020 up to 30 June 2021 and he shall pay tax at the rate of 10% on such investment, that means which investment he has to purchase the security on that amount, and there is no question on the source of that income. That means যদি কোনো undisclosed টাকা থাকে আপনাদের আর কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের থাকে এবং সে যদি আপনার সিকিউরিটিতে ইনভেস্টমেন্ট করে 1st জুলাই 2020 থেকে শুরু করে 30 জুন 2021 এর মধ্যে, সেক্ষেত্রে তার ইনকাম সম্বন্ধে কোনো কোশ্চেন করা হবে না, subject to following conditions. কি কি কন্ডিশন আছে? A declaration shall be made of such investment has been submitted before the Deputy Commissioner of Taxes of the concerned circle office in the prescribed form and manner. তাকে he has to declare before the Deputy Commissioner of Taxes. তাকে একটা ডিক্লারেশন দিতে হবে Deputy Commissioner of Taxes এর কাছে, and that investment shall not be withdrawn for capital market within 3 years of time. এবং এই ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টটা আপনার 3 বছরের মধ্যে কি করা যাবে না, উইথড্রল করা যাবে না। দেন এই ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে there is no question on source. And what is this? What the securities means? Securities means any stock, share, mutual fund units, bonds, debentures, and other securities of the companies listed and approved by the Bangladesh Security and Exchange Commission, and all other government securities and bonds tradable in the capital market. That means আমরা ক্যাপিটাল মার্কেটে যে সমস্ত শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড, স্টক, ডিবেঞ্চার এবং বিভিন্ন বন্ড আপনার করা হয়, কি বলে ট্রেড করা হয়, সেই সবের ক্ষেত্রে সেখানে ইনভেস্টমেন্ট যদি কেউ করে এবং সেই ইনভেস্টমেন্টটা
অ্যাটলিস্ট 3 ইয়ার্স লক পিরিয়ডে রাখে, তাহলে সেই ইনভেস্টমেন্টের উপরে এবং সেই ইনভেস্টমেন্টের উপরে সে যদি 10% ট্যাক্স দেয়, তাহলে ওই ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে, ওই ইনভেস্টমেন্টের সোর্স নিয়ে আর কোনো কোশ্চেন করা হবে না বাই দ্য ট্যাক্স অথরিটি। আচ্ছা, next, special tax treatment in respect of undisclosed property and cash. If anyone has the undisclosed property and he forgot to disclose earlier, যদি এমন কোনো কারো কিছু থাকে যে তার কোনো আনডিসক্লোজ কোনো প্রপার্টি আছে অথবা ক্যাশ আছে যেটা সে প্রিভিয়াসলি কোনো রিটার্নে শো করে নাই, ইন দ্যাট কেস সে যদি আপনার 10% tax দেয় on that amount from the period starting from 1st July 2020 to 30 June 2021 এর মধ্যে, তাহলে তার কোনো আপনার সোর্স নিয়ে কোনো কোশ্চেন করা হবে না। এবং আরো একটা ইস্যু আছে এখানে, যদি আপনার কোনো কোনো সে কোনো ফ্ল্যাট কেনে সেটা দিয়ে এবং আপনার রিভাইজ রিটার্ন কি বলে সে ওই ফ্ল্যাট কেনে এবং তার কোনো সে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফ্ল্যাট কেনে এবং তার উপর যে হলো আপনার এরিয়া বেসিস অফ যেটা ট্যাক্সেস আছে সেটা দিয়ে দেয়, তাহলে আর তার কোনো সোর্স থেকে অর্থাৎ সোর্স অফ ইনকাম নিয়ে দেয়ার ইজ নো কোয়েশ্চেন শ্যাল বি অ্যারাইজেন। এই 8 এবং 9 এ কারো কোনো কোশ্চেন আছে ভাই? প্লিজ স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলেন স্যার। বিষয়টা কি এরকম স্যার, উনি ধরেন ইনকাম করে মানে সেটা দিয়ে একটা বাড়ি কিনলো 2 কোটি বা 3 কোটি টাকা থেকে ফ্ল্যাট কিনলো, এখন এই ফ্ল্যাটের এগেইনস্টে মানে সিটি কর্পোরেশনকে উনি ট্যাক্স দিল, তাহলে ওই বাড়িটা কিভাবে কিনলো বা টাকার উৎসটা কি সেটা নিয়ে কোনো কোশ্চেন করা হবে না? ব্যাপারটা কি এমন? জি জি, এক্স্যাক্টলি। ওকে স্যার, ক্লিয়ার স্যার। এটাও আছে, আবার আপনার ক্যাশও আছে। সে মনে করেন ইউ হ্যাভ এ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ক্যাশ, সে আপনি একটা ক্যাশ আছে যেটা আপনি আগে কোনো সময় দেখাননি অথবা দেখাতে ভুলে গেছেন, ইন দ্যাট কেস আপনি যদি আপনি 10% ট্যাক্স দিয়ে দেন, সেক্ষেত্রে আপনার এই সোর্স নিয়ে কোনো কোশ্চেন করা হবে না। 10% কি স্যার এটা ফিক্সড, মানে যে অ্যামাউন্ট আছে সেটার উপর? সে আমার মনে করেন 3 কোটি টাকা ট্যাক্স থাকলো, 3 কোটি টাকা থাকলো, আমি এটা এখন ডিসক্লোজ করতে চাই, তাহলে আমি 3 কোটি টাকার উপর 10% কত আছে? 30 লাখ টাকা, তাই তো? এই 30 লাখ টাকা দিয়ে দিলে আমার 3 কোটি টাকা আমার হলো রিটার্নের মধ্যে আপনার ঢুকে যাবে এবং এই সোর্স অফ ইনকাম নিয়ে নো কোশ্চেন শ্যাল বি অ্যারাইজিং। Exemption for tax of newly established. Please. স্যার, ইনভেস্টমেন্ট এগেইনস্টে তো অবশ্যই তো সাপোর্টিং দেখাতে হবে, মানে আমি কোথায় ইনভেস্টমেন্ট করেছি সেটা। হ্যাঁ অবশ্যই। সেটা তো স্যার আমি যখন ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন দিব মানে 25 নভেম্বরে, তখন তো সেটার সাথে এগুলো জমা দিতে হবে। হ্যাঁ, এবং আপনাকে সেটার বিফোর যখন জমা দিবেন তার আগে আপনাকে ট্যাক্স অফিসে একটা ডিক্লারেশন দিতে হবে। আচ্ছা, নাম্বার 10, exemption from tax of newly established industrial undertakings set up between period from 1st July 2019 to 30 June 2024. এটা হলো নিউলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডারটেকিংস এর ক্ষেত্রে কিছু এক্সেমশন দিছে এবং তাদের ট্যাক্স রেটটা এভাবে ডিটারমাইন করা আছে, মানে এক্সেমশন দেয়া আছে। ইফ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডারটেকিংস ইজ সেট আপ ইন ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ডিভিশনস excluding Dhaka, Nayanganj, Gazipur, Chattogram, Rangamati, Bandarban and Khagrachari districts, then tax exemption will be applicable as below. First year এ পাবে সে 90% exemption, that means তার যে ইনকামের উপর যে ট্যাক্স আসতো তার 90% সে exemption পাবে। সে তার যদি আপনার নিউলি এস্টাবলিশ ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে তার যদি 32.5% ট্যাক্স রেট হয়, যদি পাবলিক কোম্পানি থাকে, এগুলো সাধারণত প্রাইভেট কোম্পানি সাধারণত হয় এগুলো, এই প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে তারা প্রথম বছর পাবে 90% এক্সেমশন, সেকেন্ড ইয়ারে পাবে 80%, থার্ড ইয়ারে 60%, ফোর্থ ইয়ারে 40% এবং ফিফথ ইয়ারে সে 20% এক্সেমশন পাবে। অর্থাৎ সে he enjoys 5 years exemption on the different rates. ফার্স্ট ইয়ার 10% উপর ট্যাক্স দিবে, সেকেন্ড ইয়ার 20% এর উপরে,
থার্ড ইয়ার 40% উপরে, ফোর্থ ইয়ার 60% অফ ইনকামের উপরে, এবং ফিফথ ইয়ারে সে 80% অফ ইনকামের উপর ট্যাক্স দিয়ে সে হলো এক্সেমশন নেবে। বাট আফটার দ্য 6th ইয়ার থেকে হি উইল পে ট্যাক্সেস অন ফুল অ্যামাউন্ট, দ্যাট মিনস 100% অফ ইনকামের উপরে হি উইল বি পেইং দ্য ট্যাক্সেস। Another option is the industrial undertakings is set up in Rajshahi, Khunla, Sylhet, Borishal and Rangpur division, excluding city corporation area, and Rangamoti, Bandarbon and Khagrachari district, then tax exemption will be applicable as below. In that case, they will got the 10 years of exemption, but in different year. First and second year, they will get 90% exemption, third year 80%, fourth year 70%, fifth year 60%, sixth year 50%, seventh year 40%, eighth year 30%, ninth year 20%, and 10th year 10%. And this is the exemption available for two mentioned area. One is Dhaka, Mymensingh and Chattogram divisions, and other is Rajshahi, Khunla, Sylhet, Borishal and Rangpur divisions. Please. স্যার ব্যাপারটা কি এমন, ধরেন যদি সেটা লিস্টেড কোম্পানি হয় তাহলে তার ইনকামকে আমরা 100% থেকে 10% এ নিয়ে আসবো, সেই 10% এর উপর আমরা 25% লিস্টেড এর কথা বলি নাই, এটা লিস্টেড না। না আমি জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে বলতেছি, সব কোম্পানির ক্ষেত্রেই তো এটা নাকি? সব কোম্পানির ক্ষেত্রে, কিন্তু নিউ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডারটেকিংস এর মধ্যে আপনি তো চাইলে লিস্টেড প্রথম বছরে করতে পারবেন না। আপনার লিস্টেড করতে হলে at least you have to wait 3 years, আপনার 3 বছর প্রফিট দেখাইতে হবে, then you can be listed। সুতরাং এটা এই ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়বে না। আচ্ছা, যদি স্যার প্রাইভেট কোম্পানি হয় তাহলে তো 37.5% ধরবো। No, not 37%, 32.5। 32.5 তাহলে কি তার মূল টোটাল যে ইনকাম আছে সেটাকে আমরা 100% থেকে 10% এর সেটার উপরে 32.5% ধরবো এরকম? এক্স্যাক্টলি। ওকে স্যার। Acha. And what is the definition of industrial undertakings? Please see, industrial undertaking means an industry engaged in or in the production of active pharmaceuticals ingredient or radiopharmaceuticals, agriculture and machineries, automatic bricks, automobile, barrier, contraceptive and rubber, latex, basic components of electronics, that is resistor, capacitor, transistor, integrated circuit, multi-layer PCB, etc., bicycle including parts thereof, biofertilizer, biotechnology-based agro products, boiler including parts of and equipment thereof, compressor including parts thereof, computer hardware, furniture, home appliances, blender, rice cooker, microwave oven, electronic oven, washing machine, induction cooker, water filter, etc., insecticides or pesticides, leather or leather goods, LED TV, locally produced fruits and vegetables processing, mobile phone, petrochemicals, pharmaceuticals, plastic recycling, textile machinery, tissue crafting, toy manufacturing, tire manufacturing, and other category of industrial undertakings as the government may be notification in the official gazette. In addition to that, there are certain industrial undertakings which will be get the tax exemption facility. That would be electrical transformer, electrical fiber, man-made fiber manufacturing, automobile parts and components manufacturing, automation and robotics design, manufacturing including parts and components thereof, artificial intelligence based system design and manufacturing, nanotechnology based product manufacturing, aircraft heavy maintenance services including parts manufacturing. Note that industrial undertakings shall not include expense of any existing undertakings facility. That means যদি কোনো existing industrial facility থাকে তার extensionটাকে কিন্তু never be treated as the industrial undertakings. Any question? অনেক বড় কথা বললাম। স্যার অল্প কথায় বিষয়টা আবার একটু বলেন স্যার। অল্প কথায় হলো দুইটা ইস্যু, রাজশাহী, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল এবং রংপুর ডিভিশনে এবং
ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং চিটাং ডিভিশনে যদি আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডারটেকিংস যেগুলো আমরা ডেফিনেশনে বললাম, যদি ইন্ডাস্ট্রি সেট আপ করেন এবং সেই ইন্ডাস্ট্রিতে যদি আপনার সেট আপ হয় ইন বিটুইন 1 জুলাই 2019 থেকে 30 জুন 2024 এর মধ্যে এবং করেন, সেক্ষেত্রে আপনার ট্যাক্স এক্সেম্পশন ফ্যাসিলিটি পাওয়া যাবে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে 5 ইয়ার্স এবং রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল এবং রংপুরের ক্ষেত্রে হলো 10 ইয়ার্স। বাট the rate of exemption would be varied. But after that, in case of Dhaka, Mymensingh, Chattogram ক্ষেত্রে, after 6 years, regular tax should be payable, and Borishal, Khulna, Rangpur division ক্ষেত্রে আপনার after 10 years, that means from the 11 years, regular tax should be paid. Any question? স্যার এক্সামশনের জন্য কি আমাকে কোনো আলাদা কোনো অ্যাপ্লিকেশন বা কোনো সার্টিফিকেট নিতে হবে? জি জি, এক্সামশনের জন্য আলাদা হবে 46 এর বি অনুসারে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। How they will treat you as a industrial undertakings or the exemption facility, আপনাকে তো আপনি চাইলে আপনি নিজে করে তো নিলে হবে না। There should be certain criteria and certain approval required. Thank you, sir. Okay. Number 11 has already covered. Number 12, advance payment of tax by new SSC. In case of individual, in case of an SSC, whether he is then not a foreign individual, this is the company or other things firm thereof, যদি তারা এরকম থাকে তাদের ক্ষেত্রে advance tax will be paid if any income exceeds টাকা 6 লাখ, before it was 4 লাখ, মানে from the assessment year 2021 এর আগে এটা ছিল 4 লাখ পর্যন্ত। যদি আপনি মিনিমাম আপনার টোটাল ইনকামকে এক্সিড করতে 4 লাখ টাকা, তাহলে আপনাকে অ্যাডভান্স ট্যাক্স দেওয়া লাগতো। এখন থেকে ইট উড বি 6 লাখ, যদি 6 লাখ যদি আপনার ক্রস করে, you should pay the advance taxes. আচ্ছা, and another advance taxes for the private motor car owners, that could be different rates, and it starts from 1500 cc to 500 cc, and it starts from 25,000 to taka 2 lakh. So I think you will be read properly, and note that যে আপনার if anyone has a motor vehicle more than one, তাহলে সে পরের মোটর ভেহিকেলের জন্য he has to pay 50% higher taxes. In addition, যদি কারোর অন্য কোনো ট্যাক্স না থাকে, এইটা অ্যাডভান্স ট্যাক্স হিসেবে ট্রিট হবে এবং এই অ্যাডভান্স ট্যাক্সটা আর রিফান্ডেবল হবে না। দ্যাট মিনস যদি কারো যদি শুধুমাত্র মোটর ভেহিকেলই থাকে এবং তার যদি কোনো ইনকাম না থাকে, সেক্ষেত্রে তার এই টাকাটা রিফান্ডেবল হবে না, এটাকে ফাইনাল ট্যাক্স হিসেবে ট্রিট করা হবে। সে এনিওয়ান হ্যাজ এ মোটর কার অফ 1500 cc and he paid the regular taxes for at the time of renewal 25,000, and this 25,000 is treated as advance tax. But if they have not any income which and taxes which is adjusted with these taxes, such 25,000 টাকা is not refundable. কেউ না বুঝলে আবার আমাকে বলেন, I will be try to clear you. স্যার 12 নম্বর কি এখানে ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনের ট্যাক্সের কথা বুঝাচ্ছেন? No, not individual, this is the business income. বিজনেস, আচ্ছা ঠিক আছে। তেরো নম্বর নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? 12 নম্বরটা বুঝতে পারিনি। সরি, 12 নম্বরটা বুঝতে পারিনি। 12 নম্বরটা বলছি যে কোনো বিজনেস হাউসে যদি বিজনেস ইনকামের যদি কোনো বিজনেস এন্টিটির যদি ইনকাম 6 লাখ টাকা মানে ক্রস করে, তাহলে তাকে অ্যাডভান্স পেমেন্ট অফ ট্যাক্স দেওয়া লাগবে, অর্থাৎ অ্যাডভান্স ট্যাক্স দেওয়া লাগবে আন্ডার সেকশন 68 এর আন্ডারে। আর যদি আপনার
এটার নিচে হয় তাহলে তার অ্যাডভান্স ট্যাক্সের কোনো মানে দেওয়ার কোনো অপশন নাই। প্রিভিয়াসলি এটাকে আগে 4 লাখ টাকা করে করা ছিল। এইটিটিউড সিট এটা পরে আপনাদেরকে দেখাবো, এটা এখন আর দেখাতে যাচ্ছি না, এটা অনেক বড় একটা আলোচনা থাকবে। আপ টু দিস এনি কোশ্চেন? স্যার অ্যাডভান্স ট্যাক্সটা কবে দিতে হবে স্যার? এটা কি আগে আগে দিয়ে দিতে হবে? অ্যাডভান্স ট্যাক্সটা 4টে কোয়ার্টারে দিতে হয়, স্টার্টিং ফ্রম 15 সেপ্টেম্বর, 15 ডিসেম্বর, 15 জুন, 15 জানুয়ারি, সরি আমি ভুল বললাম, স্টার্টিং ফ্রম 15 সেপ্টেম্বর, 15 ডিসেম্বর, 15 মার্চ এন্ড 15 জুন, সরি, এই 4টে কোয়ার্টারে ভাগ করে দিতে হয়। আর স্যার এটা ক্যালকুলেট কিভাবে করব স্যার? এটা কি ওই কর্পোরেটের রেট ধরে ক্যালকুলেট করা হবে? হ্যাঁ, ক্যালকুলেট আপনি এস্টিমেটেড ইনকামের উপর আপনি বেস করবেন, কারণ আপনার এস্টিমেটেড যে ইনকামটা থাকবে সেটার উপরে বেস করে আপনাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে এটা এখানে শেষ করছি। কি আজকে কি খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে? না স্যার, কন্টিনিউ করুন। ঠিক আছে, আসলে মানে দ্য রিয়েলিটি ইজ আসলে ভার্চুয়াল ক্লাসে মানে কনসেন্ট্রেশন ফুল দিয়ে রাখা একটু রিয়েলি টাফ, বাট তারপরেও মানে যেটা হলো ফিজিক্যাল ক্লাসে অনেক সময় কথাবার্তা বলা হয় মানে একটু রিল্যাক্স থাকে আর কি, বাট ভার্চুয়াল ক্লাসে দিস ইজ এ প্রবলেম, বাট অফকোর্স উই শুড অ্যাডাপ্ট এনিওয়ে। আপনাদের তো কোনো সুবিধা, আপনাদের তো কোনো শুধু কোশ্চেন করছেন, স্যার 6টা পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে হবে, সমস্যা নেই স্যার, আমার মনে হয় না কোনো কারো সমস্যা থাকতে পারে। তো আচ্ছা, 5:46 হয়ে গেছে। now we are on the earlier slides, যেটা আমরা বলছিলাম যে আমরা স্কোপ অফ টোটাল ইনকাম সম্বন্ধে আলোচনা করব। আমরা কুইক চলে যাব, আপনি একটু বাসায় একটু ভালো করে স্কোপ অফ ইনকামের 17 এবং 18 ভালো করে দেখবেন। এটা আসলে ইনকাম ট্যাক্স ক্যালকুলেশনের জন্য খুব জানা খুব জরুরি। টোটাল ইনকাম অফ এন ইনকাম ইয়ার অফ এন পারসন ইনক্লুডস, কোন একটা পারসনের ক্ষেত্রে টোটাল ইনকামে কি কি ইনক্লুড করা স্যার হয়? স্লাইডগুলো দেখতে পাচ্ছেন স্যার, আপনি কি ওপেন করেছেন স্যার? আমরা দেখতে পাচ্ছি না স্যার। এবার কি দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার। এটা বলছিলাম যে টোটাল ইনকামের ক্ষেত্রে টোটাল ইনকাম অফ এনি ইনকাম ইয়ার পার্সনের ক্ষেত্রে কি কি ইনক্লুড করা হয় ইন রিলেশন টু এ পার্সন হু ইজ রেসিডেন্ট। যখন কোন একজন পার্সন রেসিডেন্ট হবে তার কোন কোন ইনকাম গুলো ইনক্লুড করা হবে ইনকামের মধ্যে, ফ্রম হোয়াট এভার সোর্সেস ডিরাইভড। আসল কথা হলো যে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাসেসির ক্ষেত্রে কোন একজন পার্সনের ক্ষেত্রে যদি সে রেসিডেন্ট হয় তার যে কোনো সোর্স অফ ইনকাম তার টোটাল ইনকামের মধ্যে ইনক্লুড হবে, হোয়াট এভার সোর্সেস, তার যেখান থেকে হোক না কেন, যদি সে রেসিডেন্ট হয়। is which is received or deemed to be received in Bangladesh by or on behalf of such person in such year. যদি কোনো পার্সন রিসিভ বাংলাদেশে যদি রিসিভ করে থাকে অথবা ডিম টু বি রিসিভ করে বাংলাদেশের মধ্যে সে নিজে অথবা তার পক্ষ থেকে কেউ, তাহলে সেটা আপনার ইনকামের মধ্যে ইনক্লুড করা হবে। এটা একটা আমি উদাহরণ দিই। ডিম টু বি রিসিভ মানে আমরা কোনটাকে বোঝাই, সে আপনার
কোন একটা হলো আপনার কোন একজন বাংলাদেশি কোন একজন হলো ইয়েতে চাকরি করে, কি বলে ফরেন মিনিস্ট্রিতে কেউ চাকরি করে, সে আপনার হলো বাংলাদেশি টাকা, বাংলাদেশি তার বেতন হয়, কিন্তু সেখান থেকে কি করে, সে বাংলাদেশি সে বেতনটা তার হয়তো কাউকে নমিনি করে দিয়ে আসে, সে তোলে, বাট সে কিন্তু ওখান থেকে সে হলো কিন্তু সরাসরি সে রিসিভ করে না, রিসিভ করে তার বিহাফে কেউ, অথবা কি হয় সে তখন একবারে সে নেয় না, সে কখন নেয়, সে যখন বাংলাদেশে একবার ছুটিতে আসে তখন সেটাকে আবার রিসিভ করে। আসলে সেটা কিন্তু ডিম টু বি রিসিভ, অর্থাৎ তার কিন্তু সেটা অলরেডি তাকে দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু সে রিসিভ করতে পারে নাই বিকজ অফ কিসের জন্য, সে তখন বাংলাদেশে ছিল না। বিশেষ করে যারা ফরেন মিনিস্ট্রি চাকরি করে বিভিন্ন দেশে আপনার অ্যাম্বাসেডর অথবা আপনার অ্যাম্বাসেডর অফিসে অথবা হাই কমিশন অফিসে চাকরি করে, তাদের ক্ষেত্রে এইটা সমস্যাটা হয়, এবং সেক্ষেত্রে তাদের সমস্ত ইনকামই কিন্তু বাংলাদেশে আপনার কি হবে, ট্যাক্সেবল হবে, সরি টোটাল ইনকামের মধ্যে ইনক্লুড করা হবে, যে সোর্স থেকে আসুক না কেন। আচ্ছা, আরেকটা কি, accrual arises or deemed to be accrual arises to him in Bangladesh during that year. সে কোন একজন ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে করেন যে accrual arise মানে কি, আমার হলো সে আমার জানুয়ারি, এটা হলো মার্চ মাস, আমার যদি মার্চ মাসের স্যালারিটা আমার আজ পর্যন্ত না দিয়ে থাকে, অথবা সে মনে করেন যে আমার জুন মাসের স্যালারিটা এখনো পর্যন্ত আমার দেয় নাই, মানে আমার এমপ্লয়ার দেয় নাই, বাট ওটা কি আমার অলরেডি অ্যাক্রু হয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার সেটা টোটাল ইনকামের মধ্যে ইনক্লুড হবে। ইফ উই সিমস দ্যাট না এটা তো ইনক্লুড করা হয় না, যেহেতু আমরা টাকাটা পাই নাই, ইট ডাজ নট থিঙ্ক যে আমি টাকাটা পাই নাই সেটা অর্থ না, অর্থাৎ যে আমার এটা অ্যাক্রু হয়ে গেছে কিনা, অর্থাৎ আমি কিন্তু এটা অলরেডি পাওয়ার ভাগিদার হয়ে গেছি, পাওয়ার যোগ্য হয়ে গেছি, দ্যাট শুড বি ট্রিটেড অ্যাজ দ্য ইনক্লুডেড ইন দ্য টোটাল ইনকাম। আচ্ছা, আরেকটা কি, accrual arises to him outside Bangladesh during that year, যদি কোনো একজন পার্সন রেসিডেন্ট হয় এবং সে যদি বাংলাদেশের বাইরের কোনো ইনকামও সে করে, তাহলে সে এই টোটাল ইনকামের মধ্যে ইনক্লুড হবে। আপনারা তখন অনেক কোশ্চেন করছিলেন যে বাংলাদেশের বাইরের ইনকাম এখানে ট্যাক্সেবল হবে কিনা, ট্যাক্সেবল হবে কিনা হবে সেটা অন্য ইস্যু, বাট কথা হলো যে তার টোটাল ইনকামের মধ্যে ইট শুড বি ইনক্লুডেড। আচ্ছা, ইন রিলেশন টু এ পারসন হু ইজ নন রেসিডেন্ট, যারা নন রেসিডেন্ট আছে তাদের ক্ষেত্রে কি হবে, বলছে অল ইনকাম ফ্রম হোয়াট এভার সোর্স ডিরাইভড হুইচ ইজ রিসিভড অ্যান্ড অর ডিমড টু বি রিসিভড ইন বাংলাদেশ বাই অর অন বিহাফ অফ পারসন ইন সাচ ইয়ার, তাদের ক্ষেত্রে রিসিভ হবে অথবা ডিম টু বি রিসিভড হচ্ছে বাংলাদেশে, অর অ্যাক্রুয়াল অ্যারাইজেস অর ডিম টু বি অ্যাক্রুয়াল অ্যারাইজেস ইন বাংলাদেশ, মানে তাদের নন রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে সমস্ত ইনকাম বাংলাদেশ রিলেটেড যে ইনকাম গুলো আছে সেই ইনকাম গুলো টোটাল ইনকামের মধ্যে ইনক্লুড হবে, বাট বাংলাদেশের বাইরের টোটাল ইনকামের কোনো তাদের নন রেসিডেন্টের কোনো ইনকাম বাংলাদেশে ইনক্লুড হবে না। আচ্ছা, আমরা এখন সেকশন 18টা একটু দেখি। সেকশন 18 এ বলতেছে যে ডিম টু বি অ্যাক্রুয়াল অ্যারাইজ বলতে আসলে কোনগুলো আছে এবং এর মধ্যে কোন কোন ইনকাম গুলো ঢোকে। In any income which falls under the head of salaries wherever paid if it is earned in Bangladesh, কিছুক্ষণ আমি যেটা বলতেছিলাম, যদি এটা বাংলাদেশে আর্ন করা হয় or it is paid by the government or local authority in Bangladesh to a citizen of Bangladesh in the service of such government or authority, যেটা বলছিলাম যে কোনো আপনার একজন ফরেন মিনিস্ট্রিতে কাজ করে, বাংলাদেশের বাইরে সে আপনার স্যালারি পায়, বাংলাদেশের বাইরে স্যালারি পায় না, বাংলাদেশের গভর্নমেন্টই তার স্যালারি পে করে, কিন্তু সে হলো বাইরের দেশে থাকে, বাট তার ইনকামটা টোটাল ইনকামের মধ্যে ডিম টু বি ইনকাম হিসেবে বিবেচিত হবে। তারপরে কি আছে, এনি ইনকাম অ্যাক্রুয়াল অ্যারাইজিং whether directly or indirectly through or from, যদি ডিরেক্টলি এবং ইনডিরেক্টলি কোনো কানেকশন থেকে কোনো কিছু ইনকাম হয় সেটাও ডিমড ইনকাম হিসেবে ট্রিট হবে। এনি বিজনেস কানেকশন ইন বাংলাদেশ, যদি কোনো বিজনেস কানেকশন বাংলাদেশের সাথে থাকে, সে বাংলাদেশে কোনো একটা কোনো কোম্পানি আছে, সেই কোম্পানি কি করতেছে, সে বাংলাদেশে কোনো হলো আপনার কি করে, আপনার বাংলাদেশে সে কোনো নিজের হলো সে, আমি যদি একটা এরকম একটা উদাহরণ দিই যে কোন একটা বাইরের একটা অর্গানাইজেশনের ব্রাঞ্চ অফিস বাংলাদেশে আছে, তার কাজ হলো বাংলাদেশের বিভিন্ন আপনার ইয়ের সাথে কি বলে এই বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে, সে আমি টেক্সটাইল মেশিনারির ক্ষেত্রে বললাম, লিয়াজো করে দেয়া, এবং যখন সে আপনার ইয়েটা করা হয়, সে যখন মেশিনারি কেনে
তার প্যারেন্ট কোম্পানি থেকে সরাসরি এলসি করে দেয় অথবা কনসাইন হিসাবে তাকে পাঠায় যে মালটা কিনছে। অর্থাৎ সে এখানে বাংলাদেশে লিয়াজ অফিস অথবা ব্রাঞ্চ অফিস থেকে সে কোনো কিছু কিন্তু সে নিজের পকেটে কিন্তু কোনো কিছু টাকা ঢোকে না, কিন্তু দেখেন তার এই লিয়াজের জন্য কিন্তু একটা বিজনেস কানেকশন আছে বাংলাদেশে, এটার জন্য তাকে অ্যাট্রিবিউটেবল একটা প্রফিট বাংলাদেশে ইনকাম হিসেবে দেখানো লাগবে, যেটাকে বলা হয় ডিম টু বি ইনকাম, ডিমড ইনকাম বলা হয়। আরেকটা কি আছে, এনি প্রপার্টি অ্যাসেট রাইট অর আদার ইউজ অফ ইনকাম, আদার সোর্সেস অফ ইনকাম ইন বাংলাদেশ। প্লিজ স্যার একটু আগে যেটা এক্সপ্লেইন করেছেন এটা আরেকটু ব্যাখ্যা করবেন স্যার? আচ্ছা, আমি বলছিলাম যে হ্যাঁ জি স্যার, বাংলাদেশের কোনো লাইজ অথবা ব্রাঞ্চ অফিস যদি বাংলাদেশে, তারা কি করে, সে মনে করেন যে আমি একটা উদাহরণ দিই, সিমেন্স মনে করেন, সিমেন্সের বাংলাদেশে একটা অফিস আছে, সে অফিস সিমেন্স বাংলাদেশ কি করলো, সিমেন্স সাধারণত ওয়ার্ল্ডের বেস্ট আপনার স্ক্যানার গুলো, তারপরে আপনার সিটি স্ক্যান মেশিন গুলো তারা হলো কি বলে ম্যানুফ্যাকচার করে। কোথায় ম্যানুফ্যাকচার করে? জার্মানিতে। এবং তখন তারা কি করে, তারা লিয়াজো করে বাংলাদেশে মনে করেন যে ল্যাব এইড, ইউনাইটেড হসপিটাল, এভার কেয়ারে, তারপরে স্কোয়ার, বিআরবি কেবল, বিআরবি হসপিটাল, এগুলোতে তারা হলো লিয়াজো করে কি বলে যে দেখেন জার্মানের এই সিমেন্সের মেশিনটা ভালো, আপনারা এটা থেকে কিনতে পারেন। বাংলাদেশ অফিস কি করতেছে, লিয়াজো করতেছে, কিন্তু এলসি করে মাল কে নিয়ে আসতেছে, সে আপনার মনে করেন সে কি বলে আমাদের ল্যাব এইড অথবা দেখা যাচ্ছে যে আপনার ইবনে সিনা অথবা হোয়াট এভার দ্য কি বলে হসপিটাল গুলো তারা সরাসরি এলসি করে নিয়ে আসতেছে। বাট এই যে আপনার একটা হলো তারা যেটা করলো কি বলে একটা হলো লিয়াজো করলো, এই লিয়াজোর জন্যই কিন্তু কি হলো, এই আপনার হলো ট্রানজেকশনটা সংগঠিত হলো। দ্যাট মিনস সিমেন্স জার্মানি এভার কেয়ার অথবা আপনার ইবনে সিনাকে অথবা আপনার ল্যাব এইডকে এইটা এক্সপোর্ট করতে পারলো। যদি সিমেন্স বাংলাদেশে, সিমেন্স জার্মানি কিন্তু সরাসরি কিন্তু লিয়াজো করে নাই, সিমেন্স বাংলাদেশ অফিস কিন্তু বাংলাদেশে বসে লিয়াজো করে এই তার মেশিনারিটা বিক্রি করে দিচ্ছে। অর্থাৎ এই যে বিজনেস কানেকশন বাংলাদেশের মাধ্যমে, মানে বাংলাদেশের বিজনেস কানেকশন হলো বাংলাদেশে, এই বিজনেস কানেকশনের জন্য সিমেন্সের বাংলাদেশের ওই ট্রানজেকশনের একটা পার্ট ইনকাম হিসেবে ট্রিট হবে, যেটাকে অ্যাট্রিবিউটেবল প্রফিট বলা হয়, এবং সেই অ্যাট্রিবিউটেবল প্রফিটটা টোটাল ইনকামের মধ্যে ইনক্লুড করা হবে, এবং হুইচ ইজ ট্রিটেড অ্যাজ দ্য ডিমড ইনকাম। ক্লিয়ার? জি স্যার। Hello? Clear sir, clear sir. Okay. Number B, any property, asset, right or other sources of income in Bangladesh. Bangladesh, we know there are multinational, five-star hotel like Intercontinental, হোটেল সোনারগা, রেডিসন, ওয়েস্টিন, এগুলো কিন্তু কোনো না কোনো আপনার একটা কি বলে কোনো না কোনো একটা আপনার বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির হলো বাংলাদেশের, মানে তারা কিন্তু ইউজ করে কি বলে লোগো ইউজ করার জন্য কিন্তু তাদেরকে পে করা লাগে। সে ওয়েস্টিনের লোগো, রেডিসন ব্লুর লোগো, ইন্টারকন্টিনেন্টাল লোগো, এবং তাদের যে শুধু লোগোই না, লোগো ইউজ করে এবং তাদের স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করার জন্য তারা কিন্তু পারমিশন দেয় বাংলাদেশে। এবং এই প্রপার্টিটা যে লোগো যেটা, এটাকে ইউজ করার জন্য তাদেরকে একটা পে করতে হয় ইন্টারকন্টিনেন্টাল ইন্টারন্যাশনালকে অথবা ওয়েস্টার্ন ইন্টারন্যাশনালকে অথবা আপনার রেডিসন ব্লু ইন্টারন্যাশনালকে একটা পে করতে হয়। সেই যে পে করে, সেই পে যে অ্যামাউন্টটা পে করে, সেই অ্যামাউন্টটার একটা পার্ট, ওই ইনকামের একটা পার্ট বাংলাদেশে সে ট্যাক্স দিয়ে যাবে, যেটাকে ডিমড ইনকাম বলা হয়। মানে ওই ইনকামের একটা পার্ট বাংলাদেশে ডিমড ইনকাম হিসেবে ট্যাক্স দিয়ে সেটাকে আপনার কি এখান থেকে নিয়ে যেতে পারে। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলেন স্যার, আপনি যে বলতেছেন স্যার একটা পার্ট, মানে এই পার্টটা কি, এটা কি কোনো পার্সেন্টেজ হিসেবে হয় যে এত টাকার উপরে গেলে এত পার্সেন্ট হবে? হ্যাঁ, এটা মনে করেন যে এটা বলা আছে, যেমন স্ল্যাব আছে নাকি আপনার হলো, যেমন এখানে বলা আছে যে ম্যানেজমেন্ট ফি হিসাবে এত টাকা সেলস এর মনে করেন যে 20% অথবা 10% তুমি আমাকে দিবা, এটা ইন্টারকন্টিনেন্টাল বলে দিল যে তুমি যে আমার লোগো ইউজটা করছো, ফর ইউজিং দিস লোগো তোমার যে সেলস হবে সেই সেলসে এত পার্সেন্ট আমাকে একটা, এটা আসলে তাদের মধ্যে ইন্টারনাল একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে। এই মানে তারা কি করতেছে, এই যে আপনার লোগোটা ইউজ করতেছে, রাইট টু ইউজ, এই ইউজ করার ফলে তাকে একটা পে করা লাগতেছে, এবং সে শুধু এটা পে করতেছে না, এবং যখন সে এটাকে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যায় তখন বাংলাদেশে একটা ট্যাক্স দিয়ে দেয়, যেটাকে বলা হয় ডিমড ইনকামের উপর সে ট্যাক্স দেয়। ক্লিয়ার? ট্রান্সফার অফ ক্যাপিটাল অ্যাসেট ইন বাংলাদেশ, যদি কোনো আপনার ফরেন শেয়ার হোল্ডার যদি বাংলাদেশের যদি ক্যাপিটাল অ্যাসেট ট্রান্সফার করে,
সেক্ষেত্রে এই ট্রান্সফার ক্যাপিটাল অ্যাসেটের উপরে তাকে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স দেওয়া লাগে। সেই ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সটার আপনার ইনকামটাকে ডিমড ইনকাম হিসেবে ট্রিট করা হয় এবং সেই ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স বাংলাদেশে সে দিয়ে তারপর সে শেয়ারটা ট্রান্সফার করতে পারে। তারপরে আছে এনি ডিভিডেন্ড পেইড আউটসাইড বাংলাদেশ বাই বাংলাদেশি কোম্পানি। আপনারা জানেন বাংলাদেশে অনেক কোম্পানি আছে যারা হলো ক্যাপিটাল অ্যাসেট ট্রান্সফার বলতে কি আপনি ধরেন বাইরের একটা কোম্পানি আমাদের সেই ইনভেস্টমেন্ট করলো, সেই ইনভেস্টমেন্টটা উঠিয়ে নিচ্ছে, তখন সেটার উপরে যে ট্যাক্স সেটা বুঝছেন স্যার? হ্যাঁ 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 এক্স্যাক্টলি। সে মনে করেন যে এমন হইতে পারে যে হয়তো আমি আপনার উদাহরণ দিই, কার উদাহরণ দিব, মাল্টিনেশনাল কোম্পানি। আমাদের দেশে তো স্যার গার্মেন্টস গুলোতে বাইরের অনেক ইনভেস্টমেন্ট আমি আছে। মাল্টিনেশনাল কোম্পানির কথা বলতেছি। সে মাল্টিনেশনাল কোম্পানি মনে করেন এখন বাংলাদেশে এই আচ্ছা সিনজেন্টা ইন্সপেকশন কোম্পানি আছে, তাদের হলো শেয়ার হোল্ডার আপনার ডেনমার্কে, ঠিক আছে। এখন সে ডেনমার্কের সে শেয়ারটা বিক্রি করে হয়তো বা সে কোনো ফরেন শেয়ারই আরেকজন কিনলো ডেনমার্ক থেকে, সেই শেয়ারটা সে কিনলো মনে করেন যে হলো ইউরোপের অন্য একটা কান্ট্রিতে কিনলো, অথবা সে বাংলাদেশে আপনার হলো কি বলে অন্য একটা পার্টি কিনলো, বাট শেয়ার তার কোম্পানিটা কার, কোম্পানিটা অবস্থিত কোথায়, কোম্পানিটার অবস্থান ইন বাংলাদেশ, ঠিক আছে। বাট এর শেয়ার যে ট্রান্সফার হচ্ছে, এই শেয়ার ট্রান্সফারের ফলে যে ক্যাপিটাল গেইনটা হবে, সেই ক্যাপিটাল গেইনটা আপনার বাংলাদেশের ট্যাক্সটা দিয়ে দেওয়া লাগবে এবং সেই ক্যাপিটাল গেইনটা বাংলাদেশে ডিমড ইনকাম হিসেবে ট্রিট হবে। বুঝতে পারছেন? জি স্যার বুঝতে পারছি। ওকে। এনি ডিভিডেন্ড পেইড আউটসাইড বাংলাদেশ বাই বাংলাদেশি কোম্পানি। আমরা সবাই জানি অনেক কোম্পানি বাংলাদেশের বাইরে ডিভিডেন্ড পে করে। সে যে আমি কি বলে বিএটিভির কথা বলতেছিলাম, বাংলাদেশ ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানি বাংলাদেশ, তারা আউটসাইডে তার শেয়ার হোল্ডার আছে, তারা হলো ডিভিডেন্ড পে করে। যখন তারা ডিভিডেন্ড পে করে, ডিভিডেন্ড একটা ট্যাক্স সে বাংলাদেশে 20% ট্যাক্স দিয়ে তারপরে হলো সে এখান থেকে টাকা রেমিট করতে পারে। ওই যে ডিভিডেন্ড ইনকামটা করলো, সেই ডিভিডেন্ড ইনকামটা ডিমড ইনকাম হিসেবে বাংলাদেশে বিবেচিত হয়। এনি ইনকাম বাই ওয়ে অফ ইন্টারেস্ট পেবল, যদি কোনো ইন্টারেস্ট পে করে কোনো একটা কোম্পানি এবং সেই ইন্টারেস্টের উপর যে ট্যাক্সটা দেয় অর্থাৎ সেটাকে ডিমড ইনকাম হিসেবে ট্রিট করে সে ট্যাক্সটা পেমেন্ট করে। এনি ইনকাম বাই ওয়ে অফ ফিস অর টেকনিক্যাল সার্ভিস পেবল, যদি কোনো টেকনিক্যাল সার্ভিস জন্য পে করে এবং সেই টেকনিক্যাল সার্ভিসটার ইনকামটাকে ডিমড ইনকাম হিসেবে ট্রিট করা হয় এবং তার থেকে বাংলাদেশের সোর্স ট্যাক্স কেটে রাখা হয়, সেম অ্যাজ দ্য রয়্যালটি পেবল। এই মোটামুটি গেল আপনার ডিমড ইনকাম। আর আমাদের ইন্টারেস্ট পেবল বলতে মানে আমাদের দেশে কোনো কোম্পানি যদি বাইরের কারো থেকে মানে ঋণ নিয়েছে সেটার উপর যদি ইন্টারেস্ট বিভিন্ন লোন নেয় না, আইএফসি লোন নেয়, তারপরে হলো আপনার বিভিন্ন এডিবি লোন নেয় না, সেই লোনগুলো যখন পে করা হয় তখন সেই লোনকে যখন পে করতে যায়, ইন্টারেস্ট পে করতে যায়, তখন 20% ট্যাক্সটা কেটে রাখা হয়। এই যে লোনটা পে করছে, এই লোনটাই ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্টের একটা কি বলা হয়, কি ডিমড ইনকাম বলা হয়, এবং ডিমড ইনকামের উপরে সে হলো আপনার সার্টেন পার্সেন্টেজ আপনার ট্যাক্স কেটে তারপরে পেমেন্ট করতে হয়। এটা যদি গভর্নমেন্ট যদি কোনো ঋণ নিয়ে থাকে সেটার উপরে কি এটা হয় নাকি স্যার? না, গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে সেটা বাইটেল লিমিটের মাধ্যমে হয়, সেটা এখানে অ্যাপ্লিকেবল হয় না। আচ্ছা, ওটা তো গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট। আচ্ছা, আর আমরা জানি হেডস অফ ইনকাম আমাদের 7টা: স্যালারি, ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটি, ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি, এগ্রিকালচার ইনকাম, ইনকাম ফ্রম বিজনেস or profession, capital gain and income from other sources. This is all about today. অন্য কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন মাঝার। স্যার আমার হচ্ছে ইনকাম ফ্রম এগ্রিকালচার, এখান থেকে যে ডিভিডেন্ড ইনকামটা আসে এটা তাহলে কোন ধরনের ইনকাম? আমি তো এখন ইনকাম ফ্রম এগ্রিকালচারে যাই নাই ভাই। আচ্ছা, এখনো হেডস অফ ইনকাম যেতে পারি না। আমরা হেডস অফ ইনকাম ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা স্যালারি ইনকাম থেকে শুরু করবো। আমরা সমস্ত হেডই দেখবো, বাট আমরা করব, বেশি এমফাসিস দিব হলো স্যালারি, হাউস প্রপার্টি, এগ্রিকালচার এন্ড বিজনেস। এই চারটের উপর বেশি, কারণ এই চারটের থেকে মোটামুটি অঙ্ক মিলে আসে। বিজনেস ইনকামের উপর আলাদাভাবে আসে, স্যালারি থেকে আলাদা আসে, এবং স্যালারির সাথে হয়তো বা হাউস প্রপার্টি এবং এগ্রিকালচার অনেক সময় যোগ করে দিতে পারে। মোটামুটি এগুলো আমরা দেখবো আশা করি। ঠিক আছে, আপনাদের এবার কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন। এতক্ষণ আমি কথা বললাম, এখন স্লাইডগুলো কি মেল করা হবে? স্যার স্লাইডগুলো কি প্রথমে দিয়েছিলেন না? আমি এখন দিতে পারবো যদি আপনারা আমাকে দেন, আমাকে মেল আইডি দেন, চ্যাট বক্সে পাঠিয়ে দেন, আমি এখনই মেল করে দিচ্ছি। স্যার লাস্ট একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলেন।
সেটা হলো স্যার আপনি যেটা শুরুতে বলেছিলেন মানে ট্যাক্সেবল ইনকাম যদি 3 লাখের নিচে থাকে তাহলে তার উপর কোনো ট্যাক্স আসবে না, মানে জিরো। তার যদি 3 থাকে তাহলে সে শুধু জিরো ট্যাক্স রিটার্ন যেটা আসে সেটা দিয়ে দেবে, এই তো? জি জি জি। আর গ্রস তো স্যার যদি বেশি হয় সেটা তো কোনো সমস্যা না, ট্যাক্সেবল ইনকামটাই জি জি জি, হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই। ভাই এতগুলো দিলেন কেন ভাই? আমাকে যে কোনো একজনেরটা দেন, দেন ইট কুড বি ইজি ফর মি প্লিজ। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, একজনেরটা দেন। আমি কাকে দিব আপনারা বলেন। যে কোনো একজনকে দিয়ে দেন। ক্লাস ক্যাপ্টেন কে? মাঝারুল স্যার আমার মনে হয় আপনি চ্যাট বক্সে সফট কপিটা দিয়ে দিলে সবাই ওখান থেকে নিয়ে নিতে পারবে। ভাই চ্যাট বক্সে তো কখন দিছি? ক্লাসের প্রথম থেকে দিয়ে দিছি, আবার দিব? জি স্যার। এটা চ্যাট বক্সে দেওয়া আছে, চ্যাট বক্সে দেওয়া আছে, ওটা ডাউনলোড করে নিন। চ্যাট বক্সে দেওয়া আছে, সবাই এখান থেকে শুরুতে দিয়ে দিয়েছে, ক্লাস শুরুতে দিয়ে দিয়েছে, ওখান থেকে ডাউনলোড করে। স্যার শুরুতে যেটা দিয়েছিলেন ওটাই হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিলেই তো হবে। দুটো ফাইল তো স্যার আছেই সবার কাছে, ফার্স্টের দিকে যারা ছিল। আরেকবার দিলে ভালো। স্যার একটু আরেকবার দিয়ে দেন স্যার, এটা পাওয়া যাচ্ছে না চ্যাট বক্সে। এটা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিছি। আচ্ছা আমি দুইটা আবার দিছি, পাইছেন আপনারা? দেখেন হ্যালো, আপনি কি পেয়েছেন? না স্যার আসে নাই। জি না স্যার, না স্যার আসে নাই। আমি তো দেখছি চলে গেছে অলরেডি। ডাউনলোড হতে দেরি। ও সরি, এটা মনে ডিরেক্ট মেসেজ গেছে। জাস্ট এ মিনিট। জি স্যার এখন আসছে স্যার, একটা আসছে স্যার। এটা তো স্যার আগেই দিছে ক্লাসের শুরুতে, দেখেন আপনারা উপরে গিয়ে। আশা করি পেয়েছেন সবাই। জি স্যার। স্যার ওকে।